Good evening. Uh, Welcome back to the session. I think we can start our class at 5 p.m. I hope I'm audible and the presentation is visible. If you have any doubts uh, on the problems of previous classes, you can ask now. So in last class we have discussed about the mean value theorem, right? Problems based on mean value theorem, and this problem and the next one were given as assignments. I hope some of you have completed the assignments, and if you have found the answer for this problem, then you can explore it.
At least partially you have solved any one of the option you have eliminated or any one of the option you have proved, then you can disclose now. It is also application of mean value theorem. So after solving two problems on MBT, we can go for integration. Well, today's class will be mostly computation based problems will be there. So it is better to keep pen and pencil, sorry, pen and paper with you. Mostly your contribution will be there in today's session because most of them are computational problems. Just add, subtract and find the limit, take derivative, that's all. But this problem is based on theory, mean value theorem. Okay, I think I can write the solution now. So here what is given? P is a polynomial with real coefficients, right? Then which of the following statements is necessarily true? There is no root of the derivative p dash between two real roots of the polynomial p. So how the function will look like? Suppose p is a polynomial with the degree n, right? P is a polynomial with the degree n, then it will have exactly n roots or at most n roots or at least n roots. Suppose if the polynomial is a function such a degree 5 polynomial, then you may have the graph will look like this, right? So it will have 5 zeros. So not only 5 zeros, whether it may have 4 zeros. Is it possible for a fifth degree polynomial to have 4 zeros? Is it possible? P is a polynomial of degree 5 and it has 4 real roots. Is it possible? One complex root. No, sir. Why? Why? No, sir. Complex roots occur in pairs, sir. Yeah, complex roots always occur in pairs. Therefore, this kind of statement cannot hold. But is it possible to have 3 real roots? May have possible, sir. Is it possible? It is possible, right? So 3 real roots, it's possible. It is easy to construct such a polynomial also, right? So for example, I can take this one, right? So for this polynomial, I have 2 complex roots, right? Plus I and minus I. Simply I am going to multiply it by 3 factors. That's all. So it is the way to construct our polynomial, the third polynomial, right? So we can easily construct our polynomial. So this is a polynomial of degree 5, right? So degree 2, degree 1, degree 1, degree 1. Therefore, it is a degree 5 polynomial with exactly 3 real roots, right? 2 complex roots, right? So basically, it may have n roots or at most n roots, right? At most n roots. The question is, suppose 2 roots are there, right? Suppose 2 roots are there. What about the root of its derivative, right? Suppose p is a polynomial and it has 2 root here, right? That means I take this as a and b. So what is p of a? P of a is, suppose a is a root of p, 0. What is p of b? It is also 0, right? So what can you say about this p using mean value theorem or Rolle's theorem? What can you say about this p? P is constant. You know, for example, I can take x minus 1 into x minus 2. So at 1 and 2 it will be 0, right? In another points it will be 0, right? So here I am saying only at a and b it is 0. I don't know the value between a and b, right? I don't know the value at x here, right? But how will you apply Rolle's theorem here? By Rolle's theorem, what can you say about this? Suppose p is a polynomial
which is becoming 0 at A and B, then what Initial can you... point and sorry, initial point and end points are same. No, here A and B are already distinct points. In real line, I take two distinct points A and B, right? So simply I take this function, right? So you take this function x minus 1 into x. சார் உங்க ஆடியோ கேட்கல சார். Sir, Sorry. Okay, we will continue. So here, take this polynomial. This polynomial is getting 0 at 1 and getting 0 at 2, right? At 1 and 2, the polynomial becomes 0. So what can we say about this polynomial using mean value theorem? What can we say about, what is the conclusion you can arrive using Rolle's theorem? sir, at least 1 point between 1 and 1 and 2. Okay, and the point enna ஆகும்? What will happen at that point? Derivative will be 0. P dash of C will be 0, right? So that's what the idea, right? So இதான் உங்களோட ஐடியா. ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரூட்ஸ்க்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல நம்மளோட டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகும், ரைட்? ஸோ இங்க என்ன பாருங்க, there is no root of the derivative P dash. So when the derivative becomes 0, it is called, C is called as root of derivative, right? So C வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், root of derivative சொல்லுவோம். So இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, there is no root of the derivative P dash between two real roots of the polynomial P ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Is it true or false? Root இருக்காது, false, right? Yeah. So root இருக்காதுன்னு சொல்லிருக்காங்க, கண்டிப்பா root இருக்கும் நமக்கு தெரியும். Therefore it is false.
There is exactly one root of the derivative p dash between any two real roots of p. கண்டிப்பா ஒன்னே ஒண்ணு இருக்குமா? இல்ல கண்டிப்பா எக்ஸாக்ட்லி ஒண்ணுதான் இருக்குமா? அது எப்படி சொல்லுவீங்க? அது எப்படி சொல்ல முடியும் எக்ஸாக்ட்லி ஒண்ணுதான் இருக்கும்னா? ஏன்னா நமக்கு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், there exist அப்படின்னு தான் படிச்சிருக்கோம். there exist c such that p dash of c equal to 0. சப்போஸ் இன்னொரு d ஒன்னு கிடைச்சிருந்தா, இன்னொரு d கிடைச்சு அந்த d என்னவா இருந்து கூடால வந்து நமக்கு 0 இருந்துச்சுன்னா இருக்கலாம் இல்லையா? சோ ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் அதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சப்போஸ் மோர் தென் இருக்குன்னு சொன்னா அதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சோ இதை பத்தி ஹோல்ட் பண்ணுவோம். c வரும். there is exactly one root of the derivative p dash between any two consecutive roots. சோ இப்ப பாருங்க இந்த b க்கும் c க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Here we are considering any two real roots. Here we are considering consecutive roots. இது வந்து அடுத்தடுத்த ரூட்ஸ்க்கு நடுவுல. இது வந்து எந்த ரெண்டு ரூட்டுக்கு நடுவுல எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ரூட் இருக்குங்கிறாங்க. இப்போ சொல்லுங்க b ஃபால்ஸா ட்ரூவா? b ஃபால்ஸ் சார். b ஃபால்ஸ். ஏன்னா எனி டூ ரியல் ரூட்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், லாஸ்ட் ரூட் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு நடுவுல இன்னும் நிறைய ரூட்ஸ் கூட இருந்திருக்கலாம், ரைட்? சோ எனி டூ ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது தப்பு. கன்சிக்யூட்டிவா இருக்கும்போது இப்ப திரும்ப மறுபடியும் அதே பழைய ஆர்குமெண்ட் எக்ஸாக்ட்லியா அல்லது அட்லீஸ்டா அப்படிங்கிற ஒரு மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் வரும். சோ இப்ப டி ஆப்ஷனுக்கு போவோம். there is at least one root of the derivative p dash between any two consecutive roots. So the same question remains. So இப்ப நம்ம இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும், எக்ஸாக்ட்லியா அல்லது அட்லீஸ்ட் ஒன்னா அப்படிங்கிறது. பட் ஓகே. சோ இப்ப pங்கிறது பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி என்னன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இதுக்கு n ரூட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம், ரைட்? 1 2 3 4 5 6 7. சோ இந்த மாதிரி 7 ரூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இப்ப p dash அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி 6 இல்லையா? பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி 6. சோ இந்த பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி 6க்கு இப்ப எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? 6 ரூட் இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும், கன்சிக்யூட்டிவ் ரூட்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு ரூட் இருக்குன்னு தெரியும். சப்போஸ் இங்க மோர் தென், அப்ப இங்க ஒரு p டாஷ்க்கு ரூட் இருந்தா இங்க கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், p டாஷ்க்கு ஒரு ரூட் இருக்கும். இங்க ஒரு ரூட் கண்டிப்பா இருக்கணும், இங்கேயும் கண்டிப்பா இருக்கணும், இங்கேயும் கண்டிப்பா இருக்கணும், இங்கேயும் கண்டிப்பா இருக்கணும். பிகாஸ் these two are consecutive zeros of p. Therefore p dash must have a root here and p dash must have a root here and p dash must have a root here. So how many roots will be there? Totally 6 இல்லையா? சோ அப்ப 6 ரூட்ஸ் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? சோ சப்போஸ் நம்ம இங்கே 2 ரூட் இருக்கிறதா எடுத்தோம்னா, ரைட், இங்கே 2 ரூட் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம்னா இங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும், கண்டிப்பா இது ஒவ்வொன்றிலும் அட்லீஸ்ட் 1 ரூட் இருக்கும். இது ரெண்டுக்கு நடுவுல அட்லீஸ்ட் 1, இது ரெண்டுக்கு நடுவுல அட்லீஸ்ட் 1 ஏதோ ஒன்ல வந்து மோர் தென் 1 இருந்தா நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்னவா மாறிடும், +1 சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆயிரும், 7 ரூட்ஸ் ஆயிரும். சோ p dash is a polynomial of degree 6 which has 7 ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, இட்ஸ் a contradiction இல்லையா? சோ அப்படி இருக்க முடியாது. therefore அட்லீஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் விட்டுட்டு நம்ம எந்த ஆப்ஷனுக்கு போறோம், எக்ஸாக்ட்லிக்கு போறோம். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் சூஸ் பண்ணோம்னா மோர் தென் 1 ரூட் இருக்குன்னு எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தென் இதையும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும். சோ அதனால நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் எனிவே இது எனக்கு பார்ட் சியா பார்ட் டியா தெரியல, பார்ட் பியா பார்ட் சியான்னு தெரியல. பார்ட் சி கொஸ்டினா இருந்தா இதையும் சேர்த்தா எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி 1 ரூட் அப்படிங்கறதுல வந்து அட்லீஸ்ட் 1 ரூட் ஆப்ஷனும் ட்ரூ தான் இல்லையா? சோ ஏன்னா எக்ஸாக்ட்லி 1 இருக்குன்னு சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் 1 இருக்குன்னு சொல்றதுனால தப்பு கிடையாது. therefore பார்ட் சி கொஸ்டினா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி சூஸ் பண்ணணும். இல்ல பார்ட் பி கொஸ்டினா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன்லி சி மட்டும் சூஸ் பண்ணா போதும். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணணும்னா சி மட்டும் சூஸ் பண்ணலாம். சோ நம்ம பாக்குறது அப்படினா குறைஞ்சது 1 அதிகபட்சம் இருக்கலாம் அப்படின்னு தானங்க சார்? இருக்கலாம், அவ்வளவுதான், இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். அது நம்ம ஷேரா சொல்லல. அட்லீஸ்ட் 1னா குறைஞ்சது 1ஆவது இருக்கும் அப்படிங்கறதோட நிப்பாட்டிடுறோம். கண்டிப்பா 1ஓட அதிகமா இருக்கும். நம்ம எந்த சார் அப்ப இந்த ஆக்ஷனை செலக்ட் பண்ண முடியுமாங்க சார்? பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் 1 தானே. நான் எக்ஸாக்ட்லி நான் வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா எல்லா இடத்துலயும் என்கிட்ட வந்து எக்ஸாக்ட்லி 1 பாயிண்ட் இருக்கு என்னோட ரெக்வயர்ட் பிளேசஸ்ல. நான் அதையும் நான் வந்து அட்லீஸ்ட் 1 பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்றது தப்பு கிடையாது இல்லையா? சோ இது அட்லீஸ்ட் 1, எக்ஸாக்ட்லி 1 அப்படிங்கறத அட்லீஸ்ட் 1 சொல்றது தப்பு கிடையாது. ஆனா ஷார்ப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, வீக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பட் இட் இஸ் a ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபால்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல. ஒரு நிமிஷம், இப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம நெகேட் பண்ணுவோம். நெகேட்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க ஃபால்ஸ்னு சொல்லணும். ஃபால்ஸ்னு சொல்லணும்னா என்ன அர்த்தம்? there is at least one root of the derivative p dash between any two consecutive roots of p அப்படின்னா இதை நீங்க நெகேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா there is no root of the derivative p dash between any two consecutive roots of p தான் வரும். கரெக்ட் தானா? ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க நெகேட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும், நோன் தான் வரும். அப்ப இந்த ஆப்ஷன் ட்ரூ மாதிரி ஆயிரும். இதை நீங்க ஃபால்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா இது ட்ரூ ஆயிரும்.
ஏன்னா நீங்க இதை ஃபால்ஸ்னு சொல்றீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கறது நீங்க ஃபால்ஸ்னு சொல்றீங்க. அப்ப இமீடியட்டா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அட்லீஸ்ட் ஒன் கூட இல்லன்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் ஒன் இல்லன்னா என்ன அர்த்தம்னா நோ ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். therefore you cannot choose option D, so you have to choose option A. அட்லீஸ்ட் ஒண்ணுனா குறைஞ்சபட்சம் ஒண்ணுன்னு சார் அர்த்தம் இல்லையா? ஆமா, குறைந்தபட்சம் ஒன்னு இருக்கு சார், அவ்வளவுதான் சார். ஆனா அதுல வந்து எங்கேயுமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒன்னோட அதிகமா இருக்குங்கிறத நம்ம எங்கேயுமே சொல்லல. குறைந்தபட்சம் ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். கரெக்ட் தானே சார்? குறைந்தபட்சம் ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஆனா அதை விட அதுக்கு மேல நம்ம எதுவுமே சொல்லல. இப்ப நீங்க இந்த டி வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணுங்களேன், அது அவ்வளவுதான் என்னோட கொஸ்டின். இந்த டி வந்து நீங்க இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணலன்னா ஃபால்ஸ்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானா? சோ இதை நீங்க ஃபால்ஸ் அப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபால்ஸ்னு சொன்னா எப்ப சொல்லுவீங்க? தேர் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? நெகேட் பண்ணுங்கன்னா இது தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? ஒரு ரெண்டு வேல்யூ ஏ பிக்கு நடுவுல அட்லீஸ்ட் ஒன் வேல்யூ ஊடால இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும். அதை நீங்க எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னா தான் அது வந்து நெகேட் ஆகும். நோ ரூட் அப்படிங்கிறது தான். இப்ப நீங்க இதை அதுதான் நான் சொல்றேன். பார்ட் பி கொஸ்டின் இருந்த இதில் 4ல ஒரு ஆப்ஷன் தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னா சி மட்டும் சூஸ் பண்ணா போதும். பட் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம்னா இது வந்து வீக்லி ட்ரூ, அதனால இதையும் நீங்க சூஸ் பண்ணி தான். இது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க சார். சொல்லுங்க மேடம். there is an அட்மோஸ்ட் ரூட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்னங்க சார் பண்றோம்? இப்ப இந்த இடத்துல ஒருவேளை அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஃபால்ஸ் தான் சொல்லணும். ஏன்னா அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட் அப்படின்னு சொன்னா என்னவா இருக்கலாம்னா மோர் தேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க, அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட் ரைட்டா? சோ ஓகே, அட்மோஸ்ட் ஒன்னுனா என்ன மீனிங்? மேபி இல்லாமலும் இருக்கலாம், இருந்துச்சுன்னா ஒண்ணுதான் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானா? சோ இங்க வந்து என்னன்னா நோ ரூட்ஸ் அப்படிங்கறதும் இந்த கேஸ்குள்ள வருது. கரெக்ட் தானா? இதுல வந்து உங்களுக்கு நோ ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற கேஸ் வந்து வராது. இதுல வந்து நோ ரூட்ஸ்ங்கிற கேஸ் வருது, ஒன் ரூட் அப்படிங்கிற கேஸ் வருது. இங்க வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஒன் ரூட், டூ ரூட், த்ரீ ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி கேசஸ் வருது. கரெக்டானா? ஸோ இங்க நோ ரூட்ஸ் வர்றதுனால அட்மோஸ்ட் ஒன்ன சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அந்த நோ ரூட் அப்படிங்கறத வந்து ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபால்ஸ் சொல்லிட்டோம். ஸோ அப்ப இதை நீங்க அலோவ் பண்ணீங்கன்னா நோ ரூட்ஸ்ங்கிறதே அலோவ் பண்ணதாகிடும், அதனால அது ஃபால்ஸ். சார் அட்மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகபட்சம் 1 அப்படிங்கிற மீனிங் தானேங்க சார்? ஆமா. அதுக்குள்ள நோ எப்படி உள்ள வரும் சார்? அந்த டவுட். ஆமா, அட்மோஸ்ட் ஒன்னுன்னா அதானே மேடம். அட்மோஸ்ட் ஒன்னுன்னா ஒன்னை தாண்டி இருக்காதுன்னு அர்த்தம். பட் ஒன்னுக்கு கீழே இருக்கலாம்னா அலோவ் பண்ணிக்கலாம் தானே வருது. அட்மோஸ்ட் ஒன்னுன்னா இல்ல, ரூட்ஸ் இல்லங்கிற கேஸ் உள்ள வருது. ஓகே சார். இங்க வந்து அட்லீஸ்ட் சார் அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து 2 3 எக்ஸெட்ரா வந்து நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டாந்துருது இல்ல சார்? ஆமா சார், 2 3 நம்ம அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறோம். பட் எனிவே வந்து என்னன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கும் போது வந்து இது வந்து பாசிபிலிட்டி. அட்லீஸ்ட் ஒன்னுக்கும் அட்மோஸ்ட் ஒன்னுக்கும் ஒன்னு கண்டிப்பா வருது. அப்ப நம்ம அதுல 0 ரிமூவ் பண்றப்ப இந்த மாதிரி 2 and 3 வர்றப்ப இந்த கேஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தானே சார் ஆகணும்? அப்படி சொல்றீங்களா? ஆமா சார், அட்மோஸ்ட் ஒன்னு வரப்ப 0 அதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. இப்ப நம்ம அது 0 காரணமா வச்சு அதை நம்ம தூக்கிட்டோம். அப்ப இந்த இதுக்கு வர்றப்ப அட்லீஸ்ட் ஒன்னு வர்றப்ப 2 and 3 நான் காரணமா வச்சு தூக்கலாம்ல சார்? ஓகே சரி, ஓகே சார், நான் ஒரு வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எதுல கேட்ட கொஸ்டின் தெரியல. சிஎஸ்ஐஆர்னா கீ இருக்கும், நான் கீ பார்த்துட்டு நான் வெரிஃபை பண்ணி சொல்றேன் நான். பட் இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இது வந்து நம்ம லாஜிக்கலி வர்ற பிரச்சனை. ஓகே, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இதை தூக்குனா இதையும் எலிமினேட் பண்ணி தான் ஆகணும். எக்ஸாக்ட்லிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ கொஸ்டினோட ஃபார்மேஷன்ல தான் ப்ராப்ளம். அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட். ஓகே சார், நான் இப்போ வெரிஃபை பண்ணி சொல்றேன் சார். இதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. டி வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க, செக்அப் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே,
So next one, same idea, Rolle's theorem. F from R to R is twice differentiable function. At 0 and 1 it becomes 0, and already at 0 the derivative is 0. Then what can you say about f double dash? So first இது ரெண்டுக்கும் நீங்க மீன் வேல்யூ தியரம் அப்ளை பண்ணுங்க. என்ன வரும்? இந்த கண்டிஷனுக்கு மட்டும் at 0 and 1ல வந்து நம்ம f வந்து 0 ஆகுது. So what can you say about f dash? F dash of C equal to 0. 0. For some C lies between 0 and 1. 0. But, so already here one more condition we have, right? F dash of 0 equal to 0, f dash of C equal to 0. So I have successively applying Rolle's theorem for f dash. What can we say? Once again we apply Rolle's theorem for f dash. F double dash of some D, right? So either D value lies between 0 and C. So f double dash of D equal to 0 for some D such that 0 less than D less than C less than 1, right? So this is our mean value theorem application. So what are the options we can select and we can eliminate? என்னென்ன ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணலாம்? ஆப்ஷன் சி சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். வேற f double dash never vanishes. Can we select or reject? புரியல, எப்படி மேடம்? செலக்ட் பண்ணலாமா? D to be selected or rejected? F double dash never vanishes. Never vanishes na எங்கேயுமே 0 ஆகலன்னு அர்த்தம். But already we have proved f double dash of D equal to 0 for some D. Therefore, option D is wrong, right? So what about A and B? F double dash of 0 is 0. Is it true? Sir, B. B? Sir, for all x க்கு true ங்கிறது 0 க்கு true ஆதான் சார் இருக்கும். B for all x நம்ம சொல்லவே இல்லையே. B செலக்ட் பண்ணலாம் சார். இல்ல, for all x நம்ம சொல்லவே இல்ல. for some x தான சொல்லிருக்கோம். ஓகே சார், ஓகே. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல மீன் வேல்யூ தியரம் படி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல 0 ஆகும். ஒரு பாயிண்டோ இல்ல மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட்ல கூட 0 ஆகலாம். பட் f double dash of 0 is 0 ஷூரா சொல்ல முடியுமா? f double dash is the 0 function ஷூரா சொல்ல முடியுமா? சரி, இன்னொரு क्वेश्चन. சப்போஸ் ஒரு பாயிண்ட் வந்து 0லயும் 0 ஆகுது, அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் 0ல 0 ஆகுது, அப்ப அந்த பாலினாமியல் எப்படி இருக்கும்? ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஜீரோ ஃபங்க்ஷன். ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் கம்ப்ளீட்டா 0 வரும். நம்ம அதை இது பண்றதே கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். 0ல ஃபங்க்ஷன் 0 ஆகுது, டெரிவேட்டிவ்லயும் 0 ஆகுது. அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பா 0 ஃபங்க்ஷனா தான் இருக்கணுமா? சார் x³ - x² ன்னு எடுத்தோம்னா வரும் சார். ஓகே, நீங்க இத சொல்றீங்க கரெக்ட்டா? So this is a function becomes 0 at 0 and its derivative is also becoming 0 at 0, right? So இந்த எப்பெல்லாம் மல்டிபிள் ரூட் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த மல்டிபிள் ரூட்ல வந்து ஃபங்க்ஷனும் 0 ஆகும், அதனுடைய அதனுடைய டெரிவேட்டிவும் 0 ஆகும். So it's one of the property. That means 0 is a 0 of order 2. So நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லலாம். பட் இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா f double dash is the 0 ஃபங்க்ஷன். கண்டிப்பா 0 ஃபங்க்ஷனா தான் இருக்குங்கிறாங்க. பட் நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம்.
நீங்க சொன்ன இந்த ஃபங்க்ஷனே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இதை வச்சு இது மற்றதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். மற்ற ஆப்ஷன்லாம் வருமானு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த ஏ அண்ட் பி இது உங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு ப்ராப்பரான எக்ஸாம்பிள். எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் பி ட்வைஸ் கண்டினியூஸ்லி டிஃபரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன். ஓகே கரெக்ட். எஃப் ஆஃப் 0 0 கரெக்ட். எஃப் ஆஃப் 1 0 கரெக்ட். எஃப் டேஷ் ஆஃப் 0 கரெக்ட். எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வச்சு ஏ அண்ட் பி சொல்லுங்க. இப்போ எஃப் டபுள் டேஷ் வந்து 0 ஃபங்க்ஷனா? எஃப் டபுள் டேஷ் 0 ஃபங்க்ஷனா? இது எஃப். f dash equal to 3x square minus 2x. வெரி குட். f double dash is equal to 6x minus 2. Minus 2. So f double dash 0 function ah? Sir at 1/3 la 0 function. Aha, 0 function na enna artham na ella point liyum 0 aanatha adu per 0 function. 1/3 la 0 ana 1/3 is a root nu solluvom avladha. So appo no illaya appo option A eliminated, right? So what about f double dash of 0? 0 la 0 va f double dash? No sir. No. So option B is eliminated. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து சி தான். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவும் தெரியணும். நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்றாங்க. மேக்ஸிமம் அனாலிசிஸில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தான். அந்த ஏதோ ஒரு ஜென்ரல் கண்டிஷன் கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. ரைட், வி ஹவ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள் சாட்டிஸ்ஃபைங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் given in the problem. Right, then using that particular example in the options we can either select or reject the options. Right, ஸோ எல்லா நேரமும் தியரியே கை கொடுக்காது. கண்டிப்பா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து டக்குன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண தெரியணும். ஓகே சார், இது தியரி வைஸ் யோசிக்கணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணனுங்க சார்? எது மேடம் புரியல? சார் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் எலிமினேட் பண்றதுக்கு தியரி வைஸா யோசிக்கணும் அப்படினா எப்படி யோசிக்கணும்? அது நம்ம யோசிக்கவே முடியாது. அது f டபுள் டேஷ் இஸ் த 0 ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்க. ஏன்னா தியரிங்கிறது எப்பவுமே ஆல்வேஸ் ட்ரூவை மட்டும் தான் தியரட்டிக்கலா ப்ரூவ் பண்ண முடியும். f டபுள் டேஷ் 0 ஃபங்க்ஷனாவும் இருக்கலாம் இல்லையா? இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டிஸ். பட் இங்க நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து தியரியா மாறிடுது. ஸோ இட்ஸ் ரிசல்ட், இட் பிகம்ஸ் ரிசல்ட். அதுதான் நம்ம தப்புன்னு சொல்றோம். f டபுள் டேஷ் 0 ஃபங்க்ஷனாவும் இருக்கலாம், அல்லது 0 ஃபங்க்ஷன் இல்லாம கூட இருக்கலாம். எனக்கு அது தெரியாது, அதனால அதை நம்ம ஷுவரா சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ தியரிக்குள்ள போக முடியாது. ஸோ பெட்டர் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஓகே சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், the important component of real analysis, integration. Right, ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் ரெண்டுமே வந்து என்னன்னா ஒரு காயினோட ரெண்டு ஃபேஸஸ் மாதிரி தான். ரெண்டுமே ஆரிஜினேட் ஆகும்போது ரெண்டு ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஆரிஜினேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க, ரெண்டாவது இன்டகிரேஷன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ பேர்லேயே அதே மாதிரி இருக்கு. டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா எல்லாத்தையும் பிரிக்கிறது. ரைட், ஸோ டிஃபரன்ஷியேட். ஹலோ, இப்போ ஓகே மேடம்? சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். இப்போ கேட்குதா மேடம்? ஹலோ, ஓகே சார். இப்போ ஓகே சார். ஓகே மேடம். ஸோ டிஃபரன்ஷியேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிற விஷயங்களை வந்து பிரிக்கிறது. ரைட், ஸோ அதே மாதிரி இன்டகிரேஷன்ங்கிறது ஆப்போசிட் ப்ராசஸ், ஒன்று சேர்க்கறது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங்ல எல்லாம் ஒரு பேப்பர் இருக்கும், பாலிடெக்னிக்ல எல்லாத்துலயுமே. அங்கே வந்து இந்த பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பீம்ஸ் வந்து எப்படி பெண்ட் ஆகுது பேஸ்ட் ஆன் த வெயிட் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி படிக்கிறது. ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து என்ன ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து அந்த ஃபுல் செக்மெண்ட்டை பத்தி ஸ்டடி பண்ணாம அந்த ஃபுல் செக்மெண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன 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 பீசஸா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடைப்பாங்க. ரைட், ஸோ அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு பீஸ்லயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டென்ஷன் அல்லது ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி ஏதாவது எவாலுவேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒன்று சேர்த்துருவாங்க. ஸோ இதே ஐடியா தான் நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன்ல. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப இன்ஃபினைட் டெசிமல் பார்ட்ஸா வந்து அதை வந்து என்ன பண்றோம்னா உடைக்கிறோம். ரைட், we break the object into very small parts and then evaluating the required integral on every small part. Once again we sum up everything. That's all integration. Right, so இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? So integration oda actual what is geometric meaning of integration, because for every concept we need geometrical meaning. Right, so for integration oda geometrical meaning என்னது? Already we have solved some problems based on that concept. What is integration? Sir, finding an area. That's all. A to B f of x dx means finding the area bounded by what?
ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது ஏ, இது பி. நம்ம ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ ஏல வந்து ஒரு லைன் வரையணும், பியில் வந்து ஒரு லைன் வரையணும், ரைட், parallel டு ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டகிரல் a to b f of x dx சொல்றோம், right? So the major idea is finding this area. பட் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பா above x axis தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் below x axis இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டுலையுமே கூட மிங்கிள் ஆகி கூட இருக்கலாம், இப்படி கூட இருக்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இப்படி எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஏரியாவை எடுத்து ஆட் பண்ணிடுவோமா? அப்படியா? சார் என்ன क्वेश्चन கேட்டிங்கன்னு தெரியலங்க சார். நீங்க ஏரியா எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாமா? ஏன் சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்? எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்? மேல இருக்க ஏரியால இருந்து கீழ இருக்க ஏரியாவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். மேல இருக்கிற ஏரியால இருந்து கீழே இருக்கிற ஏரியாவா? ஏன்? ஸோ தட் மீன்ஸ் நீங்க மேல இருக்கிற ஏரியா பிளஸ் கீழே இருக்கிற ஏரியா மைனஸ்ன்னு சொல்றீங்க, கரெக்டா? சைன்டு ஏரியா, ரைட்? ஸோ நீங்க ஏரியான்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அதை விட பெட்டர் டேர்ம் வந்து சைன்டு ஏரியான்னு சொல்லலாம், ரைட்? சைன்டு ஏரியானா எப்பயுமே அபோவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்றோம், பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெகட்டிவா கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ சைன்டு ஏரியா பிட்வீன் x equal to a, x equal to b, real axis and our f of x is known as integral of f of x dx. Yeah. So okay. So but how can we do this? Using the concept of limit idea, we have to find the, we have to define the integral. Yeah. So in the signed area அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா it's just a meaning, right? It is just meaning. So how to do this mathematically? First we have to consider the interval a comma b, and we are given a partition. So what we mean by partition? It is set of points such that this, the first point will be the initial point of the interval, last point will be the end point of the interval, and in between we choose some points, that's all. So it is x0, x1, x2, x3, and this is x4, right? So here I have a partition with 5 points. So this is called a partition. So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம டொமைன் a, b வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா உடைச்சிருக்கிறோம், right? Partition, right? Then delta xi. Delta xi means in the difference. x1 minus x0, right? So it is delta x1. இது delta x2. Length, just length. Delta x3. Delta x4. Then in this particular interval we have to find the supremum of the function. சரியா? சோ நம்ம ஃபங்க்ஷனோட supremum வேல்யூ என்னவா இருக்கு? supremumனா நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கலே ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்ன அட்டைன் பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கிறது, கேபிட்டல் M. சோ இங்க 4 இன்டர்வல் இருக்கு. சோ அந்த 4 இன்டர்வல்லையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கறோம். இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூவை தான் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிறோம், கேபிட்டல் M1, கேபிட்டல் M2, கேபிட்டல் M3, கேபிட்டல் M4 னு வச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஸ்மால் mi அப்படிங்கிறது இதே பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல ஸ்மால் m வேல்யூ, ஸ்மால் m1, ஸ்மால் m2, ஸ்மால் m3, ஸ்மால் m4, ரைட்? ஸோ இந்த வேல்யூஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் mi இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல், ஸ்மால் mi இன்ட்டு லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல். ஸோ கேபிட்டல் mi வந்து லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதை எல்லாத்தையும் சம் பண்ணா கிடைக்கிறதுக்கு பேர் வந்து யூபிஎஃப், அப்பர் சம். இதே இது வந்து ஸ்மால் mi இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸை கொடுத்து எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லோயர் சம் சொல்றோம். ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்சுவலி என்ன கிடைக்கும், இந்த m1 வேல்யூவும், m1ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், டெல்டா x1 அப்படிங்கிறது இந்த லெங்த். ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன ஏரியா கிடைக்கும்? வாட் இஸ் திஸ் ஏரியா? ரெக்டாங்கிள் இல்லையா? ரெக்டாங்கிள் வித் ஹைட். ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? ஹைட் m1. ஹைட் m1 இருக்கும்.
பிரெத் வந்து டெல்டா x1. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவதுல வந்து ஹைட் m2, பிரெத் வந்து x2, ஹைட் m3, height m4. so it is rectangle, right? so இந்த ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளுமே வந்து என்னன்னா f of x விட கொஞ்சம் அதிகமான ஏரியாவே கண்டெயின் பண்ணி இருக்கு. கரெக்ட் தானா? f of x விட நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஏரியா கிடைக்குது, ரைட்? so this is what UPF. இதே LPFனா இது ஸ்மாலர் ரெக்டாங்கிளா இருக்கும். இந்த ஸ்மாலர் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன இது ரெக்கார்ட் ஏரியாவோட கம்மியான ஏரியா கொடுக்குது, ரைட்? ரெக்கார்ட் ஏரியாங்கிறது f of xக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா தான் ரெக்கார்ட் ஏரியா. இதுல நான் UPF எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ரெக்கார்ட் ஏரியா விட அதிகமா கிடைச்சிருக்கு, LPF எடுக்கும்போது ரெக்கார்ட் ஏரியா விட கம்மியா கிடைச்சிருக்கு. அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதா? இன்னும் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம். f of x equal to x 0 1 2. ஸோ 0 to 2 இன்டர்வலை நான் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன், ரைட்? ஒரே ஒரு மிடில் பாயிண்ட் கொடுத்து பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதுல கேபிட்டல் M1 எவ்வளவு? இது வந்து டெல்டா x1ங்கிறது 1 இந்த லென்த், டெல்டா x2 அப்படிங்கிறதும் லென்த் 1, ரைட்? ஸோ கேபிட்டல் M1 எவ்வளவு இந்த இன்டர்வல்ல? நம்ம ஃபங்க்ஷனோட சுப்ரீமம் 1, ரைட்டா? ஸோ இதான் வந்து கேபிட்டல் M1. What is capital M2? 2 sir. 2, right? So அப்ப நமக்கு என்ன ஏரியா கிடைக்கும்னா இந்த ஏரியாவும் கிடைக்கும். So இந்த ஏரியா எவ்வளவுன்னு சொல்லலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய UPF எவ்வளவு, இதுக்கு ஏரியா எவ்வளவு? 1 into 1. So 1 plus 2 sir. 2, right? So but actual area எவ்வளவு? actual area முத நம்ம ஃபங்க்ஷன் y equal to x வரைஞ்சோம் இல்லையா? 0 to 2ல இது பண்ணும்போது இது பாருங்க, இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர்ல ஹாஃப், கரெக்ட் தானா? ஸோ இந்த ஸ்கொயரோட ஏரியா எவ்வளவுன்னு பாருங்க. ஸ்கொயரோட ஏரியா 2 ஸ்கொயர் பை 4. ஸோ 4ல பாதிங்கும் போது 2, ஆக்சுவல் ஏரியா 2. ஸோ அப்பர் சம்ல வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? அதிகமான ஏரியா இங்க கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? ஸோ இதே இதுக்கு வந்து நான் LPF கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல்ல ஸ்மால் m1 வேல்யூ எவ்வளவு? 0 sir. 0, ரைட்? ஸோ ஸ்மால் m1 கண்டுபிடிக்கும் போது 0. அதே மாதிரி இதுல ஸ்மால் m1 வேல்யூ 1 sir. 1. ஸோ அப்போ நமக்கு ஏரியா வந்து இங்க 1 வரும், இங்க வந்து ஏரியா வந்து 0 வரும். ஸோ அப்போ 0 plus 1 1, இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கு? எல்லுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும், ரைட்? L less than or equal to A less than or equal to B. இப்போ நம்மளோட ஒர்க் என்ன ஒர்க்கு? இந்த யூல வந்து தேவையில்லாம நிறைய இருக்கு, அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். எல்ல வந்து தேவையை விட கம்மியா இருக்கு, அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதே ஃபங்க்ஷன், சேம் ஃபங்க்ஷன், பட் பார்ட்டிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனரா மாற்றுவோம். ஃபைனர் மீன்ஸ் பழைய நம்பர்ஸ் இருக்கும், அதோட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நம்பர்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பழைய பார்ட்டிஷன் வந்து என்னது? 0 1 2. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? 0.5 உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறேன், 0.75, ரைட்? சேம் ஃபங்க்ஷன் f of x equal to x ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்குமே லென்த் எவ்வளவு? 0.5 0.5 0.5 0.5. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல m1 எவ்வளவு? 0.75. சாரி 1.5 இல்லையா? 1.5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல்ல வந்து கேபிட்டல் M1 எவ்வளவு, ஸ்மால் m1 எவ்வளவு? கேபிட்டல் M1 0.5 sir, ஸ்மால் Very good. M1 0 sir. ஓகே. ஸோ ஸ்மால் m1 0, கேபிட்டல் M1 0.5. ஸோ அப்போ எல் வேல்யூ என்னது? சாரி, அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கணும். எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் m2, கேபிட்டல் M2, ஸ்மால் m3, capital M3, small m4, capital M4. What is small m2? 0.5 sir. 5. Capital M2? 1. 1. 1. 1.5. 1.5. So what is L? L means 0 into 0.5. That means this area
and this area and this area, this area, right? So இதான் வந்து L ஓட வேல்யூ. ஸோ அப்போ 0 into 0.5, ஸோ 0, 0.5 into 0.5, 0.25, 1 into 0.5, so 0.5, plus 1.5 into 0.5, so it is 0.75. So the total value will be 1.5. 1.5. So அதே மாதிரி u என்ன வருது பாருங்க, 0.5 into 0.5. okay, 0.25 plus 1 into 0.5, 0.5, hmm. 0 plus 0.7, 0.75 plus 1. Okay, so என்ன வருது 2.5, கரெக்டா? 2.5. 2.5 sir. ஸோ என்ன நடந்திருக்கு, u என்னவாயிருக்கு பாருங்க, u டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. u டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, l வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ l வந்து ஸோ நம்ம ஃபைனரா பார்ட்டிஷனை ஃபைனர் பண்ண ரைட், இதே ஃபங்க்ஷன்லேயே கூட நீங்க பாருங்க, இங்க நம்ம ஃபைனர் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த தேவையில்லாத பாட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைனல் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த அன்னெசரி பார்ட்டை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா எலிமினேட் பண்ணி வெளியே கொண்டு போக முடியும், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து ஃபைனர் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகும், லோயர்ல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்பர்ல வந்து அந்த ஃபைனர் பண்ண அன்னெசரி பார்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், குறைய ஆரம்பிக்கும், ரைட் தானா? ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதே படத்தை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ போன தடவைக்கு இந்த தடவைக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால், இந்த பார்ட் மிஸ் ஆயிருக்கு, தெரியுதா? இந்த பார்ட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த பார்ட்டை மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்பர் சம்ல. அதே இது லோயர் சம்ல வந்து புதுசாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், லோயர் சம்ல வந்து புதுசாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? போன தடவை இதுக்கு நடுவில் வந்து எதுவுமே கிடையாது, ஸோ இதை வந்து புதுசாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று புதுசாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அப்பர் சம் இன்க்ரீசஸ், லோயர் சம் டிக்ரீசஸ் when the partition becomes finer, இல்லையா? ஸோ பார்ட்டிஷனை வந்து நீங்க ஃபைனர் பண்ண அப்பர் சம் என்னவாகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், குறைய ஆரம்பிக்கும், லோயர் சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ செர்டைன் ஸ்டேஜில் ஃபார் செர்டைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு என்னவாகலாம்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து கோயின்சைட் ஆகலாம், ரைட்? ஸோ எப்போ ஓவரால் பார்ட்டிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது, இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஷன்ல செக்அப் பண்ணோம், அப்படி இல்லாம சப்போஸ் இஃப் வி கன்சிடர் ஆல் partitions, right? So எல்லா partitions கன்சிடர் பண்ணுங்க, taken over all partition, all possible partitions of a comma b. So அப்ப all possible partitions எவ்வளவு இருக்கும், இன்ஃபைனைட் இருக்கும், இன்ஃபைனைட், கவுண்டபிளி இன்ஃபைனைட் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோ பார்ட்டிஷன்ஸ்ல எடுத்து தியராட்டிக்கலா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எவாலுவேட் பண்ணுங்க. அப்படி எவாலுவேட் பண்ணும்போது அந்த அப்பர் சம் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும், லோயர் சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். அப்படி டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வர்றது, பட் எனிவே இட் இஸ் பவுண்டட் பை திஸ் வேல்யூ, இல்லையா? ஸோ இந்த நம்ம ஒரிஜினல் ரெக்கார்டு ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெக்கார்டு ஏரியா வந்து லோயர் லிமிட்டா யாருக்கு இருக்கும், இந்த ஆக்சுவல் ஏரியா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஆக்சுவல் ஏரியாவோட எப்பயுமே என்னவா இருக்கும், அப்பர் சம் அதிகமா தான் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அப்போ அப்பர் சம் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது, பட் இட்ஸ் லோயர் பவுண்ட் இஸ் கேபிட்டல் ஏ. லோயர் சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது, பட் இட்ஸ் அப்பர் பவுண்ட் இஸ் கேபிட்டல் ஏ. ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த அப்பர் இன்டெக்ரல் அண்ட் லோயர் இன்டெக்ரல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதற்கு இன்ஃபிமம் சுப்ரீமம் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது லோயர் இன்டெக்ரலுக்கு சுப்ரீமம், அப்பர் இன்டெக்ரலுக்கு இன்ஃபிமம் சூஸ் பண்றோம். அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற லிமிட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், லோயர் இன்டெக்ரல், அப்பர் இன்டெக்ரல் சொல்றோம். In some functions this lower and upper integral will coincide, இல்லையா? ஸோ அப்படி coincide ஆச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா integral அப்படின்னு சொல்றோம். If the upper and lower integrals are equal, we say f is Riemann integrable function. ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன்னா Riemann integrable function. சரி, அப்படி coincide ஆகாத ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது தெரியுமா, Riemann integrable இல்லாத ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன்? This function is not Riemann integrable அப்படின்னு உங்களால ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Triplet function.
ட்ரிச்லெட் ஃபங்க்ஷன் ஏன் ட்ரிச்லெட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது பார்த்துருவோம். நம்மகிட்ட வந்து 0,1 0 to 1ல நம்ம ட்ரிச்லெட் ஃபங்க்ஷன் வந்து வித்தியாசமா டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம், இந்த இருக்குல்லையா, ரேஷனல்ல ஃபுல்லா 1, இர்ரேஷனல்ல 0 அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி டிஃபைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா, நம்ம பார்ட்டிஷன், நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிஷன்ங்கிறது எப்பயுமே ஒரு ஃபைனைட் செட் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபைனைட் செட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த ஃபைனைட் செட்ஸ்ல கேபிட்டல் M1 ஸ்மால் M1 பார்க்க போறோம். நம்ம ஃபங்க்ஷன் என்னவாகும், கேபிட்டல் M1ங்கிறது சுப்ரீமம் வேல்யூ. ஸோ சுப்ரீமம் வேல்யூ ஆல்வேஸ் இந்த 0 to x1க்கு நடுவுல ரேஷனல் நம்பர்ஸும் இருக்கும், இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸும் இருக்கும். ஸோ கேபிட்டல் M1 எப்பயுமே 1, ஸ்மால் M1 எப்பயுமே 0. இது M1க்கு மட்டும் கிடையாது, ஃபார் ஆல் த இன்டர்வல்ஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ஆல்வேஸ் கேபிட்டல் Mi 1, ஸ்மால் mi ஆல்வேஸ் 0. ஸோ அப்போ நமக்கு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும், சிம்பிளி யூபிஎஃப் பார்த்தோம்னா சம்மேஷன் டெல்டா எக்ஸ்ஐ மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா எம்ஐ வேல்யூ 1ங்கிறனால. எல் வேல்யூ என்ன இருக்கும், சம்மேஷன் 0. ஸோ அப்போ லோயர் சம் ஆல்வேஸ் 0. எந்த பார்ட்டிஷன் எடுத்தாலும் லோயர் சம் 0. அப்பர் சம் ஆல்வேஸ், இந்த லென்த் எல்லாம் ஆட் பண்றீங்க, இந்த லென்த் எல்லாம் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 to 1ஓட லென்த். ஸோ அப்போ 1 இல்லையா. So upper sum always 1 for every partition, right? UPF is equal to 1 for all P. LPF equal to 0 for all P, right? So அப்ப இதுக்கு நம்ம சுப்ரீமம் ஆர் இன்ஃபீமம் எடுத்தோம்னாலும், இதுக்கு சுப்ரீமம் எடுத்தோம்னாலும் ஆல்வேஸ் அது வந்து என்னவா தான் இருக்கும், 1 0. Therefore lower integral is, upper integral is always 1, lower integral is always 0. So they never coincide. Therefore Dirichlet function is not a Riemann integrable function. So Riemann integrable function இருக்குன்னா நமக்கு இந்த ரெண்டு லிமிட்டும் நமக்கு என்னவாகணும்னா coincide ஆகணும். coincide ஆச்சுன்னா தான் அது வந்து Riemann integrable function. Once upper integral and lower integral are not same, we won't say the function as Riemann integrable function. It is not Riemann integrable function. So ஏன் Riemann integrable specify பண்ணி சொல்றோம்னா, இன்னும் so many types of integrable functions are there. For example, Riemann Stieltjes integral. So Riemann Stieltjes integral என்ன பண்ணுவோம், ஐடியா இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம். இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க வந்து யூபிஎஃப் எல்பிஎஃப்னு பேசணுமா, அங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவா அனதர் ஒரு மோனோட்டானிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இந்த யூபிஎஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்க நம்ம வந்து டெல்டா எக்ஸ்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்டா எக்ஸ்ஐ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் டெல்டா ஆல்பா ஐ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, x1லையும் x2லையும் ஆல்பால எவாலுவேட் பண்ணி அதுக்குரிய டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்க்கணும். சப்போஸ் அப்ப ரீமான் ஸ்டீல்ஜஸும் ரீமானுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப், நம்ம ஆல்பா ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னே எடுத்துட்டோம்னா தென் ரீமான் ஸ்டீல்ஜஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷனா மாறிடும். ஸோ ரீமான் ஸ்டீல்ஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் ரீமான் இன்டகிரேஷன். அதோட நின்றுச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்டகிரேஷன், முக்கியமான இன்டகிரேஷன் இருக்கு. அது வந்து நீங்க ஈவன் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸ் முடிச்ச பிறகு கூட நம்ம பார்க்கலாம், லெபேக் இன்டகிரேஷன். ஸோ இந்த லெபேக் இன்டகிரேஷன் ஐடியா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்ம ரீமான் இன்டகிரேஷன் நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணி லெபேக் கிடைச்சது, சாரி ரீமான் ஸ்டீல்ஜஸ் கிடைச்சது. நான் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த டெல்டா எக்ஸ்ஐ இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்த மட்டும் தூக்கிட்டு டெல்டா ஆல்ஃபாய் கொடுத்துருங்க, அதுக்கு பேர் தான் ரீமான் ஸ்டீல்ஜஸ்ன்னு சொன்னேன். பட் லெபேக் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, instead of working with partition, domain of the function, Lebesgue integration will work on the codomain of the function. So எப்படி ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் லெபேக்குக்கும் ரீமான் இன்டகிரபிளுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸை சொல்ற மாதிரி. ஒரு டேபிள்ல பக்குன்னு ஒரு ரியல் அனாலிசிஸ் புக்ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு டேபிள்ல வந்து நிறைய காயின்ஸ் இருந்துச்சான். ஸோ இது ஒரு இமேஜினரி எக்ஸாம்பிள், சரியா? ஸோ ரீமானும் ஸ்டீல்ஜஸும் இருக்கிறாங்க அங்க, ரீமானும் இருக்கிறாங்க, ரீமானும் லெபேக்கும் அங்க இருக்கிறாங்க. டேபிள்ல நிறைய காயின்ஸ் இருக்கு, 1 ரூபா காயின் இருக்கு, 5 ரூபா காயின் இருக்கு, 2 ரூபா காயின் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காயின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ ரீமான்ட்ட சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா, என்ன சொல்றாங்க, ரீமான்ட்ட சொல்லி என்ன சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் காயின் எடுக்கிறாரு 1 ரூபா, தென் அதை எடுத்து தனியா வச்சுட்டு ரெண்டாவது காயின் எடுக்கிறாரு 5 rupees, தென் மூணாவது காயின் எடுக்கிறாரு 5 rupees, தென் நாலாவது காயின் எடுக்கிறாரு 1 rupee. இப்படியே வர வர அவர் என்ன பண்ணிட்டே போறாரு, ஆட் பண்ணிட்டே போறாரு. இதுதான் வந்து என்னன்னா ரீமான் இன்டகிரேஷன். அதாவது நம்ம டொமைன்ல வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா வேல்யூ பார்த்து அந்த வேல்யூ லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம மூவ் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணோம். ஸோ அதான் ஐடியா. சப்போஸ் இதே லெபேக்ட கொடுத்திருந்தா அவர் எப்படி எண்ணுவார், நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க எப்படி எண்ணுவீங்க இந்த காயின்ஸ்? இருக்கு 5 அவ்வளவுதான். ஸோ 1 ரூபால எவ்வளவு இருக்கு,
5 rupeesல எவ்வளவு இருக்கு? ஸோ நீங்க ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ தான் அந்த 1 5 அப்படிங்கறதெல்லாம். நம்ம எது ஃபர்ஸ்ட் காயின் எது செகண்ட் காயின் நம்ம காயினை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 rupees காயின்லாம் தனியா எடுத்துருங்க. ஸோ 5 எல்லாம் தனியா எடுத்து 5ல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, சரியா? 5ல வந்து சம் குவான்டிட்டி வந்து ஒரு x5 இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். 1ல வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, சம் x1 இருக்கு. 2ல வந்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, x2 இருக்கு. அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா? ஸோ இதைத்தான் அவர் என்னன்னு சொல்றாருன்னா, ஒரு நல்ல குவான்டிட்டி வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறாரு. ஸோ இங்க நீங்க வந்து ஈஸியா கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. பட் இன்டகிரேஷனுக்கு போகும்போது நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 3 வேல்யூ அட்டென்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் தேர் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் தட் அட்டைன்ஸ் 3 டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ், ரைட்? ஸோ ரீமான் என்ன பண்ணுவாருன்னா, பார்ட்டிஷனா எடுப்பாரு. எடுத்துட்டு இந்த பார்ட்டிஷனோட ஏரியா, அந்த பார்ட்டிஷனோட ஏரியாவா ஆட் பண்ணிட்டே வருவாரு. அடுத்து இந்த பார்ட்டிஷனோட ஏரியா ஆட் பண்ணிட்டே வர்றாரு. அடுத்து இந்த பார்ட்டிஷனோட ஏரியா ஆட் பண்ணிட்டே வர்றாரு. ஃபைனலா ரீமான் வந்து என்ன பண்றாரு, அவரோட இன்டகிரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்றாரு. அதுக்கு பதிலா லெபேக் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கோடமைன்ல இதனுடைய வேல்யூஸை பாக்குறாரு. இந்த இருக்கு, இது வந்து சம் ஏ, இது சம் பி, இது சம் சி. ஸோ இப்போ ஏக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான இன்டர்வலோடைய என்ன பார்க்கலாம், நம்ம ஏக்கு கரஸ்பாண்டிங் லென்த் இல்லையா, லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து I1 வச்சுக்கணும், இது வந்து I2 வச்சுக்கணும், இது I3. ஸோ அப்போ லென்த் ஆஃப் I1 பிளஸ் பி டைம்ஸ் லென்த் ஆஃப் I2 பிளஸ் சி டைம்ஸ் லென்த் ஆஃப் I3 கொடுத்தா என்ன ஆகிப்போம், இன்டகிரேஷன் எனக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் லெபேக் இன்டகிரல். பட் என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம இன்டர்வல் நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும்போது நீங்க வந்து லென்த் எடுத்து ஈஸியா ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் நம்ம ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இல்லைன்னா, சப்போஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ், தென் யூ கேன் டேக் த length as your weight. But if the function is not continuous, right, so you cannot simply take the length of the function, you cannot use the length of the function here. We need some more generalized concept இல்லையா? ஸோ இன்னும் ப்ரீசியஸா ஒரு தேவைப்படும் இல்லையா? அந்த லென்த் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலைசேஷன் தேவைப்படும். ஏன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோமா, ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, எல்லா இடத்துலயும் பிரிக்க முடியாது. ஸோ தேவையில்லாத இடங்களை நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டு தேவையான லென்த்தை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும், சரியா? ஸோ அந்த தேவையில்லாத இடங்கள் தேவையான இடங்கள் அப்படிங்கறத எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நம்ம ஃபங்க்ஷனோட அந்த 0 ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நெக்லிஜிபிளா இருக்கு. அப்ப அந்த நெக்லிஜிபிளா ரிமூவ் பண்ணிட்டு எது வந்து கன்சிடரபிளோ அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு மெஷர் சொல்லலாம். அந்த லென்த் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது, அப்ப வேற ஒண்ணு கொண்டு வரணும். ஸோ என்ன கொண்டு வர்றாங்க, தட் இஸ் கால்ட், அதுக்கு பேர் என்னது, இந்த லென்த்தை ஜெனரலைஸ் பண்ணி ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க லெபேக் இன்டகிரேஷன்ல. அதுக்கு பேர் என்னது, ஒரு செட்டுக்கு அதை ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்றாங்க. வாட் இஸ் தட் வேல்யூ? அதாவது அந்த செட் வந்து ரியல் லைனா இருந்தா லென்த் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், பிளேன்ல இருந்துச்சுன்னா ஏரியா மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், ஸ்பேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா வால்யூம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ ஜென்ரலா அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கிறாங்க, என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு செட் ஃபங்க்ஷன் மெஷர். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மெஷர். ஸோ லெபேக் தான் வந்து என்ன பண்றாரு, மெஷர் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. ஸோ இந்த மெஷர்ங்கிற கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுனால தான் லெபேக் இன்டகிரல் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து பாசிபிளா இருந்தது. ஸோ எதுக்காக நம்ம லெபேக் இன்டகிரல் போறோம், இப்போ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இங்க கொண்டு வாங்க. நம்ம இந்த டிரிச்லெட் ஃபங்க்ஷன் பத்தி பார்க்கும்போது நாட் ரீமான் இன்டகிரபிள்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? சப்போஸ் இதே இது லெபேக் என்ன பண்ணிருப்பாரு, 1 எங்கெல்லாம் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸோட மெஷர் பாருங்க. எங்கெல்லாம் 1 ஆகுது நம்ம ஃபங்க்ஷன் எங்கெல்லாம் 1 ஆகுது, ரேஷனல் பாயிண்ட்ஸ்ல இல்லையா? சோ நம்ம ஃபங்க்ஷனோடைய எங்கெல்லாம் 1 ஆகுதோ அந்த செட்டை ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கெல்லாம் 0 ஆகுதோ அந்த செட்டை பின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் மெஷர் பார்க்கணும். ஏவோட மெஷர் என்ன, பியோட மெஷர் என்ன? That means set up all rational points in closed interval a comma b. இல்லையா? இது வந்து set up all irrational points in closed interval 0, 1, right? So இதனுடைய மெஷர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது rational numbers. For rational numbers வந்து countable set க்கு always measure is 0.
ஸோ இது வந்து இதுக்கு மெஷர் அவ்வளவு, மெஷர் ஆஃப் பி சார் புரியல. 0 சார், 0 மெஷர் 0 சார். இதுக்கா பிக்கா? பிக்கு மெஷர் வந்து 1. ஸோ நம்ம மெஷர் படிக்கல, பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா இன்டர்வலுக்கு மெஷர் வந்து எப்பயுமே என்னவா இருக்கும்னா லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வலா இருக்கும். இன்டர்வலுக்கு வந்து நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி லென்த் ஜெனரலைஸ் பண்ணி தான் மெஷரே இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். ஸோ மெஷர் ஆஃப் 0,1 வந்து ஆல்வேஸ் 1. சப்போஸ் இந்த ரெண்டு இப்ப நம்ம ரேஷனலுக்கும் 0 இர்ரேஷனலுக்கும் 0 சொல்லிட்டோம்னா ஆன்சரும் என்னவா மாறிடும், ரேஷனல் பிளஸ் இர்ரேஷனல் வந்து என்னவாயிரும்னா 0 ஆயிரும். ஸோ ரேஷனலுக்கு 0வா இருந்தா கண்டிப்பா இர்ரேஷனலுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்னவா இருக்கணும்னா மெஷர் வந்து 1. ஸோ என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு, ஏங்கிறது எங்கெல்லாம் நம்ம ஃபங்க்ஷன் 1 ஆகுதோ அதனுடைய மெஷர், பிங்கிறது சரி ஏங்கிற செட் வந்து எங்கெல்லாம் 1 ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸ், பிங்கிறது எங்கெல்லாம் வந்து 0 ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸ், ரைட். ஸோ அப்போ மெஷர் ஆஃப் ஏ வந்து 0, மெஷர் ஆஃப் பி வந்து 1. therefore what is Lebesgue integral? Lebesgue integral of 0 to 1, Lebesgue integral of f of x is 0 times a ல வந்து என்ன வேல்யூ 1 plus 1 time b ல என்ன வேல்யூ 0. so the answer is 0. that means Dirichlet function is Lebesgue integrable. நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா not Riemann integrable சொல்லியிருந்தோம். so it's a standard example that says Lebesgue integral is generalization of Riemann integral அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ ரீமானால இன்டகிரேட் பண்ண முடியாத ஃபங்க்ஷன்ஸை கூட மெஷர் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா Lebesgue integral ஃபங்க்ஷனா மாற்ற முடியும். ஸோ அதுக்காண்டி தான். ஸோ இது வந்து இன்னும் பெரிய ஜெனரலைசேஷன். Lebesgue integration அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் பெரிய ஜெனரலைசேஷன். so far we have discussed 3 different variants of integration. so first one ரொம்ப பேசிக்கானது Riemann integration, second one Riemann Lebesgue integration, third one Riemann Stieltjes integration, third one Lebesgue integration, right. so இந்த Lebesgue integrationக்கு இப்போ நம்ம ஆனா என்ன சொல்லிட்டேன், every Riemann integrable function is Lebesgue integral சொல்லி இருக்கிறேன். பட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம பவுண்டட் மெஷர்ல இருக்கும்போது தான். பட் நம்ம மெஷர் ஆஃப் த டொமைன் வந்து இன்ஃபைனைட்டா இருக்கும்போது மேபி ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷனா இருக்கிறது லெபேக்கா இல்லாம கூட போகலாம். சரியா, நம்ம லெபேக் ஜெனரலைசேஷன் சொல்லியிருக்கோம். பட் எனிவே இன்ஃபைனைட் மெஷர் இருக்கிற இடத்துல வந்து அதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மெஷருக்கெல்லாம் உள்ள போகணும். பட் ஐடியாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா, ஸோ மெஷர் தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் லெபேக் இன்டகிரேஷன் இருக்கு. லெபேக் இன்டகிரேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இல்லையா. ஸோ ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் படிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ்ல நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸே இருக்கு, முக்கியமான ஸ்பேஸ் எல்பி ஸ்பேஸ். ஸோ இந்த எல்பி ஸ்பேஸ் முழுக்க எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா மெஷரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் மெஷர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர், லெபேக் மெஷர் சொல்றோம். இதுவும் போக இன்னும் நம்ம வந்து விதவிதமான மெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். ஈவன் கவுண்டிங் மெஷர்னு கூட ஒன்று கொடுக்கலாம். கவுண்டிங் மெஷர்னா என்ன அர்த்தம்னா வெறும் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். அந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கூட கவுண்டிங் மெஷர் தான். அந்த கவுண்டிங் மெஷர் தான் ஆக்சுவலா என்னன்னா இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண மெஷர். இங்க நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா 5 rupeesல எத்தனை காயின் இருக்கும்னு என்னவே சார்னு சொல்லிட்டீங்களா, அதுக்கு பேர் வந்து கவுண்டிங் மெஷர். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெஷர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக்கா டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். நமக்கு சொல்லுங்க மேடம். சார் லென்த் ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்னா இன்டர்வலா இருந்தா 0,1 கடையில இருந்தா b - c அந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்போம்னு சொன்னீங்களேங்க சார். ஆமா. இர்ரேஷனலா இருக்கும்போது மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணுமாங்க சார்? புரியல சார். அந்த செட் வந்து இர்ரேஷனலா இருக்கும்போது தான் கண்டுபிடிக்கணுமாங்க சார்? இரேஷனலான இல்ல, எந்த செட்டுக்கும் வேணா நம்ம கொடுக்கலாம். அதுக்கு ஒரு லெபேக் வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் ப்ரொபோஸ் பண்றாரு. என்ன ப்ரொபோஸ் பண்றாருன்னா அந்த செட்டை கண்டெயின் பண்ணி இருக்கிற ஓப்பன் செட்ஸா எடுங்க, ஓப்பன் இன்டர்வல்ஸா எடுத்து அந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் எல்லாத்துக்கும் லென்த் எடுத்து அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி இன்ஃபிமம் பாருங்கன்னு ஒரு லென்த்தி டெஃபினிஷன் ஒன்று வரும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இங்க செட் ஆகுது. ஸோ நீங்க இரேஷனல் பாயிண்ட்ஸா எடுத்தாலும் நான் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் சுத்தி ஒரு இன்டர்வல் எடுப்பேன், ரைட். ஸோ இந்த இன்டர்வல் எல்லாத்துக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பேன்னா லென்த் எடுத்து ஆட் பண்ணுவேன், சம் ஆஃப் எல்லா 5. அப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபிமம் எடுப்பேன். இன்ஃபிமம்னா இதை விட சின்ன இன்டர்வல் போகும்போது அப்போ ஃபைனைட் செட்ஸுக்கு எல்லாம் போகும்போது இந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிரும்னா டென்ஸ் டு 0 ஆயிரும். ஸோ ஃபைனைட் செட்ஸுக்கு மெஷர் 0. அதே மாதிரி கவுண்டபிளுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும்னா டென்ஸ் டு 0 ஆயிரும். ஸோ கவுண்டபிள் செட்டுக்கும் மெஷர் வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இரேஷனலுக்கு மட்டும் கிடையாது, எந்த செட்டுக்கு வேணா நீங்க வந்து அதாவது வந்து மெஷரபிள் செட், நான் மெஷரபிள் செட்னு முதல்ல 2ஆ பிரிப்பாரு. அந்த மெஷரபிள் செட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா மெஷர் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப நான் மெஷரபிளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதான்னா
அதுவும் முடியும். பட் அங்க சில பிரச்சனைகள் வரும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பவர் செட் ஆஃப் ஆரை பத்தி ஸ்டடி பண்ணாம மெஷரபிள் செட்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதனாலதான் சிக்மா அல்ஜிப்ரா அந்த மாதிரி ஜி டெல்டா செட் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டெஃபினிஷனா ப்ரொபோஸ் பண்ணி, அதாவது நைஸ் செட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம ஸ்டடி பண்றதுக்கு தேவையான செட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போகும்போது மெஷர் தியரி கிடைக்கும். பட் எனிவே நமக்கு அது மெஷர் தியரி நீங்களா எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம அதையும் நடத்தணும்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். ஏன்னா மெஷர் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ பேசிக் ஐடியா அவ்வளவுதான். மெஷர் வந்து ஜெனரலைசேஷன் ஆஃப் லென்த். 2 டைமென்ஷனா இருந்தா ஏரியா, 3 டைமென்ஷனா இருந்தா வால்யூம். நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்க மெஷரோட பிகினிங் மட்டும் கூட படிங்க. மெஷர் எப்படி மோட்டிவேட் ஆகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மெட்ரிக் எப்படி மோட்டிவேட் ஆகுது. மெட்ரிக் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் மூலமா மோட்டிவேட் ஆகுது இல்லையா. அப்ப டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கிறது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி? டிஸ்டன்ஸ் கேனாட் பி நெகட்டிவ். ஸோ மெட்ரிக் கேனாட் பி நெகட்டிவ். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் சிமெட்ரிக். அதே மாதிரி மெட்ரிக் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் சிமெட்ரிக். டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எ பாயிண்ட் டு இட் செல்ஃப் இஸ் 0. அதே மாதிரி மெட்ரிக் பிட்வீன் எ பாயிண்ட் டு இட் செல்ஃப் இஸ் 0. ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்ல ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கும், மெட்ரிக்லயும் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி இங்க இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி இங்க கொண்டு வரோமோ அதே மாதிரி லென்த் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஜெனரலைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கு பேர் மெஷர். அப்ப லென்த்துக்கு இருக்கிற நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இங்க இருக்கும். கவுண்டபிளி அடிட்டிவ், ஃபைனைட்லி அடிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸா வரும். அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெஷர் தியரியில பார்ப்பாங்க. ஸோ மெஷர் படிக்கிறதுக்கு ராய்டன் ரொம்ப நல்ல புக்கு. சரி, ராய்டன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக். அடுத்து அதே மாதிரி நிறைய பெக்குலியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. பட் டிஆர்பி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கு படிக்கிறதுக்கு டி பாரா. ஸோ டி பாரா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதே மாதிரி இங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப நிறையவே இருக்கும். இதுல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் டி பாரால. எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க. ஸோ ரெண்டையுமே சேர்த்து படிச்சீங்கன்னா தான் இன்னும் நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். ராய்டன் அண்ட் டி பாரா. இதை முடிச்சுட்டு நீங்க ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் படிக்கும்போது ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ் நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே. ஸோ நம்ம சிஎஸ்ஏஆர் பொறுத்த மட்டும் ஃபைண்ட் த இன்டெகிரல் வேல்யூ அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்ல தான் நிறைய இருக்கும். ரியல்ல வந்து அவ்வளவா கேட்கறது இல்லை. கேட்டா ஃபங்க்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். நான் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபைண்ட் த இன்டெகிரல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அல்லது இன்டெகிரலோட சொல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் கரெக்டா இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வரைஞ்சு பார்த்துட்டு அந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை நம்ம சம் பண்ணிட்டு போனோம்னாலே போதும். ஸோ இன்னொரு சம் என்ன தரேன் நான். இது வந்து ரொம்ப சின்ன ப்ராப்ளம். 0 to 1 சாரி find UPF if f of x equal to x square for all x belongs to close to 0, 1, p equal to 0, 1 by 2, so 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4, 1. ஸோ இப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்படிப்பட்ட சில காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல இப்படியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்க இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, டெஃபினிஷனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க வந்து எந்த தியரியும் கிடையாது. அவங்களே எல்லா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துறாங்க. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துறாங்க. எக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் டு 0 to 1 கொடுத்துறாங்க. பி வந்து 0, 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4, 1 கொடுத்துறாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணா போதும், ஒவ்வொரு இன்டர்வல்லையும் ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல் 4 சப் இன்டர்வல்ஸ் கிடைக்கும். 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல்லையும் நீங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ மட்டும் பார்க்க போறீங்க. ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபங்க்ஷன் இந்த இன்டர்வல்ல வந்து ஆக்சுவலா என்ன ஃபங்க்ஷன், இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ 1 by 4ல இதை எவாலுவேட் பண்ணுங்க, 1 by 2ல எவாலுவேட் பண்ணுங்க, 3 by 4ல 1ல அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணுங்க, மல்டிப்ளை பை 1 by 4. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு லென்த் வந்து 1 by 4 இருக்கு. ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். தட்ஸ் ஆல். நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்க எடுத்து எவாலுவேட் பண்ணலாம், இல்ல சிம்பிளி இதை நீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு இன்ட்டு நீங்க 1 by 4 போட்டீங்கன்னாலும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ அதான் வந்து யூபிஎஃப். ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்பாங்க. ஃபைண்ட் யூபிஎஃப், ஃபைண்ட் எல்பிஎஃப். ஸோ அடுத்து என்ன மாதிரினா இன்இக்வாலிட்டிஸ். ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ் அப்படிங்கறது நான் அப்ப சொன்ன மாதிரி பிளஸ் பண்ணி மல்டிபிள் 1 by 4 சார். அவ்வளோ. ஆமா, ஏன்னா இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம வந்து யூபிஎஃப் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த ஒவ்வொன்றையும் நம்ம 1 by 4 சேர்ப்போம் இல்லையா. ஏன்னா பேஸ் ஆஃப் த இன்டர்வல் இல்லையா, பேஸ் வந்து 1 by 4, 1 by 4 அந்த 1 by 4 காண்டி நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 by 4 மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னேன். நீங்க இல்ல நான் வந்து வேல்யூ கூட நான் 1 by 4 ஃபர்ஸ்ட் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவேன்னா பண்ணிக்கோங்க, அது உங்க இஷ்டம். எல்லாமே கம்ப்யூட்டேஷன் தான். ஸோ எப்படி வேணா நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது டிஆர்பில f of x dx அப்படினா 1 by n sum of f of x dx அந்த கான்செப்ட் படி இது கொண்டு வருமா சார்? எதுக்கு இன்னொருக்கா சொல்லுங்க. क्वेश्चन என்னது சார்? இன்டெகிரல் ஓவர் a to b f of x dx அப்படினா ஈக்குவல் டு 1 by n sum of f of x dx அப்படிங்கற கான்செப்ட் படி இது கொண்டு வருமா சார்? அங்க நம்ம அந்த இதுக்கு போல நம்ம இது வந்து பார்ட்டிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க.
பார்ட்டிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணாம கொடுத்துட்டாங்க, எல்லாம் ஃபைன் த இன்டகரல் கேட்டா நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடுங்க, இன்டகரலோட ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றேன் நான். இன்டகரலோட ஃபார்முலாவே அப்ளை, ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஏன் நீங்க வந்து திரும்ப லிமிட்டுக்கு போகணும். பட் கொஸ்டினே லிமிட்ல கேட்டிருந்தா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இப்ப சொன்னதுக்கு போகணும். பட் நீங்க சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னும் ப்ரீசியஸ் அப்ளை பண்ணணும். எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னா அதுக்கு பேர் தான் இன்டகிரேஷன் சம்மேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு நிமிஷம். ஓகே சார். ஸோ இப்போ தெரியுதா? ஸோ இதான் நீங்கள் கேட்ட ஃபார்முலா. இது வந்து எப்படின்னா எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0,1 இருந்து லிமிட் n tends to infinity 1/n summation k equal to 1 to n f of k/n இருந்துச்சுன்னா then it is 0 simply 0 to 1 f of x dx. ஸோ இது இந்த மாதிரி சம்மெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே சார். அதே இது இன்னும் ஜெனரலைஸ்டா a to b ல நீங்க வேணும்னா இங்க ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், a plus k times b minus a by n. ஸோ இங்க ஆக்சுவலா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0 to 1 வந்து நம்ம வந்து இப்ப நான் வந்து 4 சப் இன்டர்வல்ஸ் 5 சப் இன்டர்வல்ஸ் பிரிச்சேன் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா n சப் இன்டர்வல்ஸா நான் பிரிக்கிறேன். அவ்வளோ 1/n லென்த்துக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வலும் 1/n லென்த் இருக்கிற மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் உடச்சிட்டு ஒவ்வொன்றையும் நான் என்ன பண்றேன் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றேன்னா மல்டிப்ளை பண்ணி f of k/n into 1/n கொடுத்து எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் ஆட் பண்றேன். அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிமிட் n tends to infinity-னா n பெருசாக பெருசாக கீழே இருக்கிற பேஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இன்டெக்ரல் 0 to 1 f of x dx கிடைக்கும். ஸோ அதே இது வந்து a to b க்கு பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், லென்த் வந்து 1/n, மொத்த லென்த் வந்து b minus a. ஸோ அப்போ b minus a by n கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கூட போடலாம். இங்கேயும் இதே ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கிறது நான் என்னோட பிளாக்ல தான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இது இங்க 2 ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்டேட் பண்றேன். ஸோ இங்க நீங்க இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம பிடிஎஃப்ல கொடுத்துருப்போம், இதை நீங்க ட்ரை பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா ட்ரை பண்ணணும் இப்போ. So look at this. ஸோ நம்ம ஃபார்முலா வந்து இந்த மாதிரி சொன்னேன், லிமிட் 1/n summation f of k/n where k equal to 1 to n இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிம்பிளி 0 to 1 f of x dx கொடுக்கலாம். ஸோ ஏன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கு f of x, இதை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து 2 3 இப்படி 3ஆக பிரிக்கிறோம், 1/3 1/3 லென்த்துக்கு பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதே இதை வந்து நம்ம 0 to 1னா 1/4 1/4ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 4 ஈக்குவல் லென்த் 1/4 லென்த் இன்டர்வலா பிரிக்கலாம், அல்லது இதையே எப்படி கொண்டு வரலாம் 5 ஈக்குவலா 1/5 லென்த் கொண்டு வரலாம். 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 இல்ல 6ஆ கொண்டு வரலாம், 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. ஸோ ஒவ்வொன்றிலையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஏரியா கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண நம்மளோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும், அப்பர் சம்மா இருந்தாலும் அது டிக்ரீஸ் ஆகும், லோயர் சம்மா இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எனிவே இந்த வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிரும்னா 0 to 1 f of x dx அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ரைட். ஸோ இந்த 1/n அப்படிங்கிறது பேஸ் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் ஈச் ஆஃப் த இன்டர்வல் f of k/n கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். f of 1 இது வந்து 1/n, இது வந்து 2/n. கரெக்ட் தானே? லென்த் வந்து 1/n தான் இருக்கும், பட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, 1/n 3/n 4/n 5/n கடைசியா n/n போடும்போது 1ஆ மாறிடும், n/n. ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதை லென்த் எவ்வளவு 1/n அந்த லென்த்தால மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தேர்ஃபோர் ஐ கெட் திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ இதை வந்து நீங்க ஃபார்முலா மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் தான். ஸோ இதை இங்க அப்படியே அப்ளை பண்ணி இங்க கொண்டு வர முடியுமா, இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு உங்களால மாற்ற முடியுமா, மாற்றி சொல்லுங்க பார்ப்போம். இங்க ஒரு சம்மேஷன் கேட்டுக்கிறாங்க, எவாலுவேட் லிமிட் n tends to infinity this கேட்டிருக்கிறாங்க, எப்படி கொண்டு வரலாம்? இந்த டைப்ல எழுதிட்டீங்கன்னா போதும், LHS இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டைப்ல கொண்டு வர முடியுமா?
கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதி பாருங்களேன். சார் கான்ஜுகேட் எடுக்கலாமாங்க சார் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்? இல்லை கான்ஜுகேட்லாம் எடுக்க வேண்டாம், டைரெக்டாகவே கொண்டு போங்க. ஏன்னா 1/√4n² k இருக்கு இல்லையா, சம்மேஷன் k = 1 to n வரைக்கும் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ நான் இதை சம்மேஷனில் எழுதிட்டேன். இதை எனக்கு என்னன்னா இந்த டைப்பில் மட்டும் எழுதி கட்டுங்க சொல்கிறேன். நம்ம எஃப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் இருக்கு. எஃப் ஒன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எஃப் கொண்டு போய் 0 to 1ல அப்டேட் இன்டகிரேட் பண்ணி வேலையை முடிச்சிடலாம். நமக்கு தேவை முன்னாடி ஒரு 1/n மிஸ்ஸிங். ஸோ இந்த 1/n இந்த உள்ள இருந்து வெளியே கொண்டு வரலாமா? இந்த n² வெளியே கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும்? உள்ள என்ன வரும் சொல்லலாமா? r/n². 4 minus r/n². k இது வந்து k/n² இல்லையா? ஸோ இங்க கேவும் இல்லை, ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து 1 இங்கே 4 9. ஸோ இது வந்து k², இதுவும் k². ஸோ k²/n². ஸோ இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த டைப்புக்கு வந்துருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன்? square root of 1 இல்ல இன்டெக்ரலாவே சொல்லிடலாமா? இன்டெக்ரலா சொல்லிருங்க. இன்டெக்ரல் 0 to 1 1 சொல்லுங்க. square root of 4 minus root of x² dx. அவ்வளவுதான். That's it. ஸோ இதை எவாலுவேட் பண்ணிடலாமா? ஜஸ்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க்கு தான். என்ன மேடம் புரியல? சார் k/n² சம r ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். அதான் k/n நீங்க அப்படியே x ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அந்த f of k/n இருக்குல்ல, அது நம்ம சிம்பிளி k/n தூக்கிட்டு இங்க x போட்டுருவோம், அவ்வளவுதான். எவாலுவேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஆன்சர் நானே கொடுத்துருக்கிறேன், வெரிஃபை பண்ணுங்க கரெக்டாக. இன்டெக்ரல் 1/√a² - x² டைப்ல இருக்கு. therefore இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா sin inverse of x/a. ஸோ sin inverse of x/a நம்ம அப்பர் லிமிட் 1, லோயர் லிமிட் 0. கரெக்டாக வருது இல்லையா? மேபி நான் என்ன டைப்பிங் எரர் கூட இருக்கலாம், அதுக்காக வெரிஃபை பண்ண சொல்றேன். ஆன்சர் கரெக்டா? 5/6. ஸோ இன்னைக்கு மறுபடியும் ஒரு வெரிஃபை பண்ணேன், கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இது எவாலுவேட் பண்ண லிமிட் n tends to infinity 1³ + 2³ + 3³ + etc. n³ divided by n⁴. சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ எப்படி எவாலுவேட் பண்ணலாம்? இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்று நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நம்மட்ட ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா? n × n + 1 divided by 2 n × n + 1 divided by 2 whole square divided by n⁴ இருக்கு, ரைட்? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம n tends to infinity கொடுத்து ஆன்சர் பண்ணலாம். அனதர் மெத்தட் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட். என்ன மெத்தட்? இந்த 1/4 என்ன வெளியே எடுத்துருங்க, 1/n. அப்போ இது வந்து என்னவா மாறிடும்னா இன்டெக்ரல் 0 to 1 x³ dx இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து எனக்கு k/n³ வந்திருக்கும், கரெக்டானா? k/n³ இருக்கும். சம்மேஷன் k³ இல்லையா? ஸோ இன்டெக்ரல் x³ dx. ஸோ ஆன்சர் இஸ் x⁴/4. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1/4. தட்ஸ் இட். இதே ஆன்சர் இங்க வருதான்னு செக்அப் பண்ணிருங்க இந்த மெத்தட்ல போட்டா. எஸ் சார். இங்க என்ன வரும்? சார் n² காமன் எடுத்தா n⁴. ஓகே. 1 + 1/n² வரும் சார். ஓகே. n⁴ வெளியே எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆன்சர் வந்து by 4. இங்க வந்து 1 +
ஸ்கொயர் கரெக்டானா. ஸோ இங்கே வந்து n power 4 கேன்சல். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1/4. ஸோ கரெக்டாக இருக்கு. ரைட். ஸோ இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்டகிரேஷனுக்கு போகும்போது இங்கே நமக்கு கியூப் தெரியும், இந்த ஃபார்முலா பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் இதே பவர் 5ல கேட்டிருந்தா நமக்கு இந்த செகண்ட் மெத்தட் அப்ளை பண்ண முடியாது. நம்ம இன்டகிரேஷன் மெத்தடுக்குள்ள போனால் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், எனி பிக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். n power p divided by n power p plus 1 இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளி ஃபார்முலா படி கொண்டு போயிடலாம். இன்டகிரல் x power p dx. That's all. So the answer is 1/p plus 1. So this is called integration summation formula. But in the integration summation formulaலையும் definition of the integrals இப்போ நம்ம பண்றது எல்லாமே ரொம்ப simplified problems தான், ஒரு introductory problems மட்டும்தான். பட் இதுல என்ன மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா, inequalities பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம முதல்ல சொல்லும் போது ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, ஆக்சுவல் வேல்யூ லோயர் வேல்யூ லெஸ் than or equal to ஆக்சுவல் வேல்யூ லெஸ் than or equal to அப்பர் வேல்யூ. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இன்இக்வாலிட்டிஸா இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 4 ஆப்ஷனுமே எப்படி இருக்குன்னா இன்இக்வாலிட்டிஸா இருக்கும். ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டி வருமா, இந்த இன்இக்வாலிட்டி ஹோல்ட் ஆகுமா, சுப்ரீமையும் லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வலையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இதுவும் சேமா இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்இக்வாலிட்டிஸா இருக்கும். பின்னாடி நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் இன்டெகிரல்ஸ் போடும்போது நிறைய இதை பேஸ் பண்ணி இதை இன்னும் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இந்த டைப்புக்கு கொண்டு வரணும், 1/n into summation k/n டைப்புக்கு கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி இங்க நம்ம இங்க k = 1 to n கொடுத்தோம் இல்லையா, அதுலயும் 0 to n - 1 கொடுத்து இன்னொரு வேரியன்ட் இருக்கும். அதுலயும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, ஃபைனைட் சம்ல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, இன்ஃபினிட் சம்ல என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உண்டு. ரைட். ஸோ நான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் செலக்ட் பண்றேன், செலக்ட் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். அது எல்லாமே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆனா நமக்கு முதல்ல இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண தெரியணும், பேசிக்கா அப்ளை பண்ண தெரியணும். அதுக்கடுத்து நம்ம அந்த இன்இக்வாலிட்டி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எது பிக்கர் எது லெஸர் அந்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, இன்டகிரேஷன் சம்மேஷன் ஃபார்முலா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், அப்போ நம்ம முதல் நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னது, இன்டகிரேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷனா 2 sides of a coin சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்பயுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டட் தான். ஸோ இங்கே தான் அது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டட்னு பார்க்குறோம். எப்படி ரிலேட்டட்னு பார்க்குறோம்னா, நம்மகிட்ட ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க அல்லது ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க. ரைட். ஸோ எஃப்ங்கிறது ஒரு ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷன். அந்த ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் யூஸ் பண்ணி ஒரு கேபிட்டல் எஃப் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த இன்டகிரல் எப்பயுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா. நான் ஏ வந்து ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட், எக்ஸ் வந்து வேரியபிள் பாயிண்ட். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஏங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இன்டகிரல் பார்க்குறேன். அந்த எக்ஸை நான் மாடிஃபை பண்ணிட்டே போறேன். எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன். ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா எனக்கு இன்டகிரல் வேல்யூ கிடைச்சிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த இன்டகிரல் வேல்யூஸே நான் வந்து என்ன பண்றேன், கேபிட்டல் எஃப்னு எடுத்துக்கிறேன். கரெக்டா. ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து புதுசா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குது, அதுக்கு பேரு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இந்த கேபிட்டல் எஃப்க்கு சில பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்டு. என்னன்னா, கேபிட்டல் எஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் கண்டினியூஸ். எப்போ நம்ம எஃப் வந்து ரீமான் இன்டகிரபிளா இருந்தா கேபிட்டல் எஃப் கண்டினியூஸா இருக்கும். சப்போஸ் நம்ம எஃப் கண்டினியூஸா இருந்தா, நம்ம ஸ்மால் எஃப் கண்டினியூஸா இருந்தா கேபிட்டல் எஃப் என்னவா மாறும், டிஃபரன்ஷியபிளாவே மாறும். இன்னும் பெட்டரான ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும். பாருங்க, ரீமான் இன்டகிரபிளா இருந்தா கண்டினியூஸாவே இருக்கும், கண்டினியூஸா இருந்தா டிஃபரன்ஷியபிளாவே இருக்கும். யாரு, ஸ்மால் எஃப் கண்டினியூஸா இருந்தா கேபிட்டல் எஃப் டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும். ஆல்சோ டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும்போது உங்களால என்ன பண்ண முடியும், டெரிவேட்டிவ் எடுத்து பார்க்க முடியும். அப்படி டெரிவேட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும், ஸ்மால் எஃப் வேல்யூ திரும்ப கிடைச்சிடும். ஸோ ஸ்மால் எஃப் இன்டகிரேட் பண்ணி கேபிட்டல் எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அந்த கேபிட்டல் எஃப் ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு திரும்ப என்ன கிடைச்சிருது, ஸ்மால் எஃப் கிடைச்சது. ஸோ அப்போ ரஃப் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா ஸ்மால் எஃப் இன்டகிரேட் பண்ணா கேபிட்டல் எஃப், அந்த கேபிட்டல் எஃப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்மால் எஃப். சரியா. ஸோ அந்த கேபிட்டல் எஃப்க்கு பேர் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்னு பேர் வைப்பாங்க. கேபிட்டல் எஃப் ஓட பேர் வந்து ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பாங்க. ரைட். இதைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் கால்குலஸ் சொல்றோம். சப்போஸ் ஸ்மால் எஃப் இஸ் a ரீமான் இன்டகிரபிள் ஃபங்க்ஷன் and if there is differentiable function capital F on a comma b such that f dash equal to small f, then the integral of a to b f of x dx will be
எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ. நம்ம இவ்வளவு நேரமா நம்ம இப்போ கூட அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல மட்டும் எவாலுவேட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு. அது ஏன் இப்படி கிடைக்குதுன்னா இந்த தியரம் மூலமா தான் கிடைக்குது. இந்த தியரத்துக்கு பேர் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் கால்குலஸ். இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் கால்குலஸ் ஏன் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா இந்த தியரத்தினால தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த தியரம் எங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி கேபிட்டல் எஃப் எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்மால் எஃப் கேபிட்டல் எஃப், ஸ்மால் எஃப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா கிடைக்கிறதுக்கு பேர் கேபிட்டல் எஃப் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தியரியில படிச்சிருக்கீங்களா? ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்ல? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் a to x f of t dt. சார் ப்ராபபிலிட்டி தியரி. ப்ராபபிலிட்டி தியரி. சோ இதுக்கு பேர் என்னது? ப்ராபபிலிட்டி தியரியில இந்த கேபிட்டல் எஃப்க்கு பேரு ஸ்மால் எஃப்க்கும் கேபிட்டல் எஃப் ஓட பேரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ஸ்மால் எஃப் ஓட பேரு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம். சோ அங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம்ல ப்ராபபிலிட்டி தியரியில இருக்கிற நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரியல் அனாலிசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். பர்டிகுலரா இந்த தியரம் ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த பர்டிகுலரா இந்த பாயிண்டே கேட்பாங்க. ஸோ கேபிட்டல் எஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா ஸ்மால் பிடிஎஃப் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும், அல்லது கேபிட்டல் எஃபோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த தியரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரஃபா அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம், சும்மா சம்மன்னா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சிருப்போம். அப்படி அது கிடையாது. அது நிறைய ப்ராப்ளத்துல வந்து நமக்கு தப்பான ஆன்சரை கொண்டு வரும். பட் இது இங்க நம்ம இந்த தியரத்தை கரெக்டா அப்ளை பண்ணோம்னா மட்டும்தான் கேட்ல இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். அந்த ப்ராப்ளம்ஸை விட இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வேற 2-3 ப்ராப்ளம் தான். ஸோ லாஸ்ட்டாக இது ஒன்று இருக்கு, இது ரெண்டாவது பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதை எவாலுவேட் பண்ண முடியுமா? 0 to 1 log x, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. இன்டெக்ரல் 0 to 1 log x dx. What is 0 to 1 log x dx? Log x ஓட இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா என்னது? ஆக்சுவலா இது வந்து NBA கொஸ்டின். சார் சரி மேம், கேட்கல சார் யூடிடி போடலாமா சார்? போடலாம், எப்படினாலும் போடலாம். போட்டு எவாலுவேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்டெகிரல் log x dx. x log x minus x. வெரி குட். ஸோ x log x minus x வரும். மைனஸ். ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஆன்சர்? What is answer? X log x minus x na? -1. எப்படி சார்? 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 1 into log 1 minus 1 வருது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே தான். 0 minus 1. ஓகே. மைனஸ் லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். 0 into log 0 minus 0. What is log 0? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சார். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வருது இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி நீங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி இது 0 தான் சொல்ல முடியும்? சார் அன்டிஃபைன்டு. அன்டிஃபைன்டா வருது. அப்ப இந்த இன்டெகிரல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலன்னு சொல்றீங்களா? சார் இன்ஃபினிட்டி. எஸ். நோ, எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. இந்த இது 0 தான், பட் இதுக்கு நீங்க இன்னும் வேலிட் ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கணும். நம்ம ஆர்குமெண்ட் இதுக்கு முன்னாடியே ஒன்னு படிச்சிருக்கோம், நீங்க அதை யூஸ் பண்ணா கூட பண்ணலாம். பவுண்டடா இருந்துச்சுன்னா அப்படினா, ஆனா ரெண்டுமே அன்பவுண்டட். எக்ஸும் கிடையாது, log x ரெண்டுமே வந்து அன்பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம அப்படியே என்ன பண்ணோம்னா, இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி, இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம தியரத்தை அப்ளை பண்ண முடியாது. நமக்கு இதெல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு போகலாம். இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும்? நமக்கு எங்க பிரச்சனை வருது? லோயர் லிமிட் 0ல ப்ராப்ளம் வருது. அப்ப இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. 0 to 1 log x dx கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா லிமிட் a tends to 0 a to 1 log x dx போடலாம். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகும்னா, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும்?
log a அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும் இல்லையா, a டைம்ஸ் log a அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம லிமிட் எடுத்துக்கணும். அப்போ லிமிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா a tends to 0 a log a. இது ஆன்சர் என்ன வரும்? லிமிட் a tends to 0 a log a. a log a minus a வரும். லிமிட் a log a minus a வரும். நம்ம இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இது மட்டும் பாருங்க. இந்த லிமிட் a tends to 0 a log a. அப்ப என்ன ஆகும்? இல்லைங்க சார், மேலவே சொல்றேன் சார். லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது a log a minus a வரும் சார். இங்க a log a minus a வரும். ஓகே ரைட். நாங்க 0ங்கறனால 0 போட்டுருந்தேன். இங்க இப்போ இதுக்கு மட்டும் நமக்கு லிமிட் தெரிஞ்சுனா போதும் இல்லையா? நம்ம a tends to 0 என்ன ஆக போகுதுன்னா நம்ம क्वेश्चन. அப்ப இதுக்கு என்ன, இந்த லிமிட் என்னன்னு தெரிஞ்சுனா வேலை முடிஞ்சுச்சு. இந்த லிமிட் என்ன? a log a லிமிட் a tends to 0ல. ஏன்னா a tends to 0ல இந்த a பார்ட் வந்து 0 ஆயிட்டு இருக்கு, log a பார்ட் வந்து -∞ போயிட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் கிளாஸ் இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா, பாலினாமியல், லாகாரிதமிக் ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன், மூணுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்துருப்போம். லாகாரிதமிக் ஃபங்க்ஷனை விட பாலினாமியல் வந்து ஃபாஸ்டர், பாலினாமியலை விட எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபாஸ்டர். அல்லது லோபித்தால் ரூல் கூட நீங்க கொண்டு போகலாம். லோபித்தால் ரூலுக்கு கொண்டு போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நீங்க log a by 1/a வரும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மேலையும் கீழே நீங்க திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணனால பண்ணலாம். ரைட். ஸோ ஏன்னா log a log a எப்படி எழுதிக்கலாமா? ரைட். a tends to 0 போகும்போது இதுவும் tends to -∞, this tends to +∞. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? லோபித்தால் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி நீங்க லோபித்தால் ரூலே அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும்னா 0. Therefore the value is -1. பட் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. என்ன மெத்தட்? ஜியாமெட்ரிக் மெத்தட். ஜியாமெட்ரிக் மெத்தட் லாகர்த்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏரியா. பட் லாகர்த்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் e⁻x ஃபங்க்ஷனும் சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன். நீங்க என்ன பண்ணா போதும்னா இந்த ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து என்னவா மாறிடுது? -∞ to 0ல e⁻x dx கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இந்த லாகர்த்ஸ்ல நீங்க சூட்டபிள் ஃபங்க்ஷன் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த இன்டகரல் வேற ஒரு இன்டகரலா வித் டிஃபரெண்ட் லிமிட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம். ஸோ நிறைய நேரம் இதை அப்ளை பண்றோம். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு பதிலா அதே ஏரியா இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா எடுத்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லிமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணுவோம். அப்படி மாடிஃபை பண்ணும்போது கிடைக்கிறதா நம்ம வந்து மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றோம். ஸோ நிறைய நேரம் இதில் அப்ளை பண்ணுவாங்க, எதில் அப்ளை பண்ணுவாங்க, இந்த இதில் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து எவாலுவேட் பண்றது கஷ்டம். இப்போ இதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் போட்டா ஈஸியா இருக்கும். என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் போடலாம்? புட் டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன போடலாம்? யோசிச்சு பாருங்க. என்னது? டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம்? t ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ டி டீட்டா என்னவா மாறிடும்னா 2t dtஆ மாறிடும். ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம இன்டகரல் வந்து எப்படி மாத்திரலாம்னா இன்டகரல் e⁻deta d deta by 2 இல்லையா? ஸோ இன்னும் ஒரு சிம்பிளான இன்டகரலா மாறிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். ரைட். ஸோ அதே இதை இங்கே நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து நான் கிராஃபாவே நான் காமிச்சிட்டேன். ஸோ இது இந்த e⁻x எவாலுவேட் பண்ணணும். பட் எனிவே இதுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 1 கிடைக்கும். ஆனா இது வந்து என்னன்னா அபோவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கு, நம்மளோட ஏரியா வந்து பிலோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏரியா வந்து -1. ரைட். அல்லது நீங்க இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல்ஸ்லயும் கொண்டு போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல். ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சில நேரம் இன்டகரலை வந்து அப்படியே எவாலுவேட் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த லிமிட் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல நமக்கு ப்ராப்ளம் வருதோ அந்த பாயிண்ட் பக்கத்துல ஒரு ஃபைனைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதுல நம்ம வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லிமிட் அப்ரோச் கொடுப்போம். அந்த லிமிட்டிங் அப்ரோச் கொடுக்கும்போது சப்போஸ் அந்த லிமிட்டிங் அப்ரோச் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா, சக்சஸ்ஃபுல்லா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா, அப்ப நம்ம அதுக்கு பேர் அந்த இன்டகரலே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி கிடைக்கிறதுக்கு பேர் வந்து இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல். ஸோ இது வந்து ரூடிங்ல எக்ஸைஸ் பார்ட்ல இருக்கும். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், எடுத்து பாருங்க. இந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல்ல தான் முக்கியமான ஃபேமஸான இன்டகரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. என்னென்ன இன்டகரல்ஸ்னா காமா இன்டகரல், பீட்டா இன்டகரல், ஸோ காமா கேபிட்டல் காமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காமா இன்டகரல், பீட்டா இன்டகரல், அதுக்கடுத்து முக்கியமா எரர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த எரர் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், கேட் எக்ஸாம்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா முக்கியமான இம்ப்ராப்பர் இன்டகரல்ஸ் தான்.
அதே மாதிரி சில மல்டிவேரியபிள் கால்குலஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டெகிரல்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஓகே சார், டைம் இஸ் 5:30. ஸோ லாஸ்ட் அந்த ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன். இது ஈஸியானது தான். இதை ஹோம்ஒர்க்காக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெறும் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஒர்க் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டிஃபரன்சியேஷன் அண்டர் த இன்டெகிரல் சைன். தட் மீன்ஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இன்டெகிரல் ஆஃப் சம்திங் இருக்கு. நீங்க அந்த சம்திங் ஃபங்க்ஷனை வந்து நீங்க ஆஃப்டர் இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும். அந்த புது ஃபங்க்ஷனை நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஆனா அந்த இன்டெகிரலே ரொம்ப சில நேரம் என்னவா இருக்கும்னா எவாலுவேட் பண்றது கஷ்டம். ஸோ எனக்கு தேவை வந்து இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ எவாலுவேட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த கேசஸ்ல நீங்க இந்த ரூலுக்கு போகலாம், லெப்னிட்ஸ் ரூல் அல்லது டிஃபரன்சியேஷன் அண்டர் த இன்டெகிரல் சைன் அப்படிங்கிற ரூலுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இங்க வந்து அதே மாதிரி இந்த லிமிட்ஸ் கூட ஃபங்க்ஷன்ஸா இருக்கும். இப்போ இந்த பாருங்க தெரியும், இல்ல இருக்கா? இட்ஸ் an NBHM ப்ராப்ளம். உள்ள பாருங்க 2 வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, மல்டி வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன். உள்ள வந்து ஒரு 2 வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த 2 வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்றேன். எதுல இன்டகிரேட் பண்றேன்? ஒரு எக்ஸ் லிமிட்ல இன்டகிரேட் பண்றேன். லிமிட்ஸ் இன்வால்விங் எக்ஸ் வேரியபிள், ரைட்? நம்ம இன்டகிரேட் பண்றது டம்மி வேரியபிள் ஒய் வேரியபிள். இன்டகிரேட் பண்றது ஒய் வேரியபிள் இன்டகிரேட் பண்றோம். லிமிட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ் வேரியபிள்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு இன்டகிரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷனா மாறிடும்? சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனா மாறிடும். இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை தான் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ரைட்? ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும். இந்த ஸ்மால் எஃப் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதுல என்ன பண்ணுங்க, 3ல எவாலுவேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ உண்மையிலே இதுக்கு நீங்க வந்து இதை இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி 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 ஹார்ட் ப்ராப்ளம். கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஈஸியா பண்ண முடியாது. பட் இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லெப்னிட்ஸ் ரூலுக்கு போகலாம். ஸோ லெப்னிட்ஸ் ரூல் என்ன பண்ணுது? ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம டம்மி வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா, டி, இன்டகிரேஷன் வேரியபிள். ஸோ இந்த இன்டகிரேஷன் வேரியபிள்ல அப்படியே என்ன பண்ணிருங்க, அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி திரும்ப அப்பர் லிமிட்டோட டெரிவேட்டிவால மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. மைனஸ் அகைன் டம்மி வேரியபிள்ல லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி லோயர் லிமிட்டோட டெரிவேட்டிவால மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. பிளஸ் தென் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்படியே வச்சுட்டு உள்ள பார்ஷியலா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, ரைட்? இன்சைட் த இன்டகிரல் we have to differentiate the function, integrand function partially. ஸோ இது வந்து டி பை டிஎக்ஸ், இது வந்து டோ பை டோ எக்ஸ், ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ டோ பை டோ எக்ஸ்ங்கும் போது டீயை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், டம்மி வேரியபிளா அதோட கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணி நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இது இங்க வாங்கலாம், ஈஸியான ஃபங்க்ஷன். இங்க வருவோமே, இதே மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் 0 வேணும். இது வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸ் இல்லையா, இது பீட்டா ஆஃப் எக்ஸ், அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட். உள்ள வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்ல வந்து 2 லிமிட்டுமே இருக்கு, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி இருக்கு இல்லையா, டிடி, ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போதும், டி இருக்கிற இடத்துல பீட்டா ஆஃப் எக்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும், அப்பர் லிமிட். வெரி குட். எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் x cos x into minus derivative of beta of x. அப்போ minus sin x. minus then e power lower limit sin square x plus x into sin x into cos x. sin x derivative cos x plus திரும்ப அப்படியே அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்படியே வச்சுக்கோம், sin x cos x. பட் இந்த தடவை என்ன பண்றோம்னா பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்ல. சோ e பவர் t ஸ்கொயர் பிளஸ் xt into t so into t dt அவ்வளவு. ஸோ இதுதான் நம்ம இன்டகிரல். சார் இது அதை விட ஹார்டா தெரியலாம், பட் நம்மகிட்ட பாருங்க எவாலுவேட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ பாருங்க 0 இல்லையா. ஸோ எவாலுவேட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ 0. ஸோ அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற எல்லா பிளேஸ்லையும் 0 கொடுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ என்னவாயிரும்? 0. இந்த இடத்துல cos 0, ஸோ 1. ஸோ இந்த பார்ட் 0 ஆயிரும். அப்போ மைனஸ் e பவர் 0 1 பிளஸ் இன்டகிரல் 0 to 1 e பவர் t ஸ்கொயர் t அவ்வளவுதான். Same substitution. Put theta equal to t square போட்டு substitute பண்ணுங்க. Integrate evaluate பண்ணுங்க. u equal to t square du equal to So final answer
E minus 3 divided by 2, sir. E minus 3 divided by 2. Okay. Divided by 2. Correct. So 1 by 2 E minus 3. Right, correct answer. So that's it. So இது பாருங்க இது எங்க கேட்ட ப்ராப்ளம் பாருங்க, பெக்லே ப்ராப்ளம். பெக்லே யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, சிஎஸ்சிஆரோட ஹார்டான ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கும். நீங்க இந்த புக்கை எடுத்து நீங்க ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா சிஎஸ்சிஆர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாயிரும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் பெக்லே யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லிட்டு. ஸோ அதுல இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துருக்கேன். ஸோ லெப்னிட்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ற ப்ராப்ளம் என்பிஹெச்எம்ல கேட்டிருக்காங்க, கேட்ல கேட்கறாங்க, சிஎஸ்சிஆர்லையும் கேட்கறாங்க, பெக்லே ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் கேட்கறாங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரூல். ஸோ ஜாம் எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க. ஜாம்ல இன்னும் டிஃபிகல்ட்டா ரொம்ப டிஃபரெண்டா, இது வந்து பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி தெரியவே தெரியாது. இங்க எங்கேயுமே பாருங்க டெரிவேட்டிவ்ங்கிற வார்த்தையே வரல. ஸோ இங்க எப்படி நம்ம லெபினிட்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லிமிட்டை எவாலுவேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் இந்த லிமிட் என்னவா இருக்குன்னு பாருங்க, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ, டினாமினேட்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர், நியூமரேட்டர் சாரி ஏ ஸ்கொயர், நியூமரேட்டர் ஏ டு எக்ஸ் சைன் டி ஸ்கொயர் டிடி. பட் இங்க நான் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ கொடுக்கும்போது இந்த இன்டெகிரல் என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் இந்த இன்டெகிரல் மட்டும் யோசிங்க பார்ப்போம். ஏ கொடுக்கும் 0, ஏன்னா இது வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் இன்டெகிரலா மாறிடும். ரைட். ஸோ ஏ டு ஏவா மாறுறதுனால இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா 0 ஆகுது. டினாமினேட்டர் 0, sir. 0, ரைட். டினாமினேட்டரும் 0 ஆயிடுது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா லோபித்தால் ரூல், எல்ஹாஸ்பிட்டல் ரூலுக்கு போறோம். ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, வேற வழி இல்ல, இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் தேவைப்படுது. ஸோ எஃப் டேஷ் என்னன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி ஜி டேஷ் என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஜி டேஷ் ஈஸியா பார்த்துடலாம், என்னது 2x. அதே மாதிரி இங்க நீங்க வந்து எஃப் டேஷ் பார்க்கறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லெபினிட்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ லெபினிட்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி ஸோ ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரி sin a square by 2. So one of the important rules involving integration is Leibniz rule. So இந்த இன்டகிரேஷன்ல வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதே கிடையாது. எல்லா ப்ராப்ளமும் இன்டகிரேஷன் ரிலேட்டட் டு கன்வர்ஜென்ஸ், இன்டகிரேஷன் ரிலேட்டட் டு யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ். பின்னாடி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சீக்வன்சஸ் பார்ப்போம். ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்டகிரேஷன் தான் பெரிய ரோல் பிளே பண்ணும். நிறைய சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து அந்த இன்டகிரல் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ், பாயிண்ட் டு கன்வர்ஜென்ஸ், அதனுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து எங்க நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ அங்க எல்லாமே நம்ம வந்து நிறைய இன்டகிரேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ண மாட்டோம், அந்த ஏரியா அப்படிங்கிற கான்செப்டை மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்குரிய ஃபவுண்டேஷன் தான் இந்த கிளாஸ். ஸோ இதுக்கடுத்து வர்ற கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், நான் சொல்லிடுறேன் நான். ஸோ ஃபாலோ பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணிருங்க, இது வரைக்கும் நடத்தின எல்லாத்தையும் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வந்துருங்க. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, டவுட் இருந்துச்சுன்னா, இல்ல ஏதாவது டாபிக் திரும்ப பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்க சஜஷன் அனுப்பிவிடுங்க. டைம் இருந்தால் அதை நம்ம பார்ப்போம், அல்லது ஒரு ஓவரால் ஒரு வியூ கூட நான் கொடுக்குறேன். நான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒமிட் பண்ணிட்டு சில இது ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன், நான் 2வது பார்க்கலாம் சொல்லியிருப்பேன், மறந்துருப்பேன். ஸோ அதையும் என்ன பண்ணுங்க, எழுதி எனக்கு அனுப்பி விடுங்க, பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ரூடின்ல சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரீஸ் சாப்டர் 3rd சாப்டரும், சீக்வன்சஸ் அண்ட் சீரீஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் 7th சாப்டர் நினைக்கிறேன், 2 பார்த்துட்டு வாங்க. சார் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மேடம். சார் f belongs to Riemann integral of alpha 1 sir. F belongs to Riemann integral of alpha 2 sir. Then Riemann integral of r of alpha 1 plus alpha 2 and அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டெக்ரலை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது சார் f of d alpha 1 plus integral over a to b f of d alpha 2 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சார். அது என்ன மீன் பண்ண வராங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதான் மேடம், நம்ம அப்பதான் நான் முத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம ரீமான் ஸ்டீஞ்சஸ் இன்டெக்ரல்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டீஞ்சஸ் இன்டெக்ரல்ல நம்ம வந்து ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த டெல்டா எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டெல்டா ஆல்ஃபா எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதாவது ஆல்ஃபா டெல்டா ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து என்னன்னா ஆல்ஃபா ஆஃப் x1 மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆஃப் x2 மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆஃப் x1 வந்திருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா 2-3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆல்ஃபா 1ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ஆல்ஃபா 2ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அப்போ ஆல்ஃபா 1 பிளஸ் ஆல்ஃபா 2ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா 1 பிளஸ் ஆல்ஃபா 2 x2 மைனஸ் ஆல்ஃபா 1 பிளஸ் ஆல்ஃபா 2 x1 இப்படி இருக்கும். இதான் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா டெல் ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2 கரெக்ட் தானா. ஸோ அப்போ நம்ம இன்டெக்ரல் எல்லாமே இதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாமா, ஆல்ஃபா 1 x2 பிளஸ்
alpha 2 x2 minus alpha 1 x1 plus alpha 2 x1. ஸோ இதை மாடிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம். alpha 1 x2 minus alpha 1 x1 plus alpha 2 x2, அதே லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வேற ஒன்றும் கிடையாது, alpha 2 x1. ஸோ இங்கெல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணல, இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ, alpha 1 of x1, alpha 1 of x1, alpha 2 of x2, alpha 2 of x2 அந்த மாதிரி, ரைட்? ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன மாறிடும்னா del alpha 1, இது del alpha 2. ஸோ இதை கொண்டு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க, அங்கே அப்ளை பண்ணிடுறீங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த f belongs to r of alpha 1 alpha 2 இருக்கும்போது r of alpha 1 கிடைச்சிருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்சம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும். ஸோ இது ரீமார்க் ஸ்டீல் ஜஸ்ட், பட் இதுவுமே ரூலிங்ல இருக்கு. ஓகே, சொல்லுங்க மேடம். சார் ரூலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தாங்க சார். சரி, இன்னொரு ப்ராப்ளம் சார், மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்லங்க சார். Q, Dங்கிறது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் வித் ஜெனரல் மெட்ரிக் கொடுத்திருக்காங்க சார். D of x, y equal to mod of x minus y சார். ஓகே. E அப்படிங்கிறது வந்து P belong to Q, அதாவது ரேஷன் சொல்லிருக்காங்க சார். such that 2 less than or equal to P square less than 3 சார். less than or equal to சார் less than, strictly less than 2 less than தானா? ஆமாங்க சார். சரி. then the set E is சார் 4 ஆப்ஷன் சார். closed but not compact, not closed but compact, compact. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? இதானா? neither closed nor compact சார். yes சார். இதான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ரிலேட்டிவ் ஓப்பன் கான்செப்ட். ஸோ நம்ம Q வந்து சப்ஸ்பேஸ். ஸோ நமக்கு வந்து இது வந்து ஹோல் ஸ்பேஸ், இந்த சப்ஸ்பேஸ்ல ஒரு செட் வந்து ஓப்பனா க்ளோஸ்டா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவோம்னா ஹோல் ஸ்பேஸ்ல ஓப்பனா இருக்கா க்ளோஸ்டா இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சுதான். அதாவது ஹோல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் செட்டையும் சப்ஸ்பேஸையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற செட் வந்து சப்ஸ்பேஸ்ல ஓப்பனா இருக்கும். ஹோல் ஸ்பேஸ்ல க்ளோஸ்டா இருக்கிற ஒரு நம்ம ஹோல் ஸ்பேஸ், அதாவது நம்ம எம்ங்கிறது வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் மேம். எக்ஸ் சாரி எம் வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட்? அல்லது ஒய் சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஒய் வந்து சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் எக்ஸ், ஓகேவா? ஓகே சார். ஸோ எக்ஸ்ல வந்து ஒரு செட்டு வந்து ஓப்பனா இருக்கு, ஒய்ல வந்து ஒரு செட்டை பத்தி நான் கேட்கிறேன், ரைட்? இந்த ஏ வந்து ஓப்பன் இன் ஒய் எப்ப சொல்லுவேன்னா if there exists open set in X such that G intersection Y equal to A. ஹோல் ஸ்பேஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் செட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். அந்த ஓப்பன் செட்டையும் சப்ஸ்பேஸையும் நீங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது ஏ கிடைச்சா அந்த ஏவை நீங்க வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஓப்பன் சொல்லலாம். க்ளோஸ்டுக்கு இதே தான் கண்டிஷன், ஓகேவா? ஓகே சார். இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் ஓப்பன் சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம கான்செப்ட் வாங்க. நமக்கு தேவை வந்து இந்த 2 less than p square less than 3. ஸோ இதுல முதல்ல பாசிட்டிவ் ரேஷனல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிடுவோம். நம்ம வேற எதுவும் கூட வேண்டாம், பாசிட்டிவ் ரேஷனல்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே பேசுவோம். இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டை ஆர்ல எடுத்துக்கிடுவோம், ஓகேவா? இது வந்து ஓப்பன் செட்டா? சரி, இந்த ஆர் வந்து இது வந்து ஓப்பன் செட், ரைட்? ஸோ இதை வந்து Q கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நீங்க எடுத்த செட்டை ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் கிடைக்கும். கரெக்ட் தானா? நான் பாசிட்டிவ் ரேஷனல்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்றேன். ஏன்னா 2 less than p square neither open nor closed சார். புரியல சார், Q வந்து neither open nor closed தான். Q நான் Q பத்தி பேசவே இல்லை. Qங்கற சப்ஸ்பேஸ்ல இந்த செட்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இந்த செட் கிடைக்கும். கரெக்டா? நீங்க எடுத்த செட், நீங்க முதல்ல ஒரு செட் எடுத்தீங்க இல்லையா, செட் ஆஃப் ஆல் p such that 2 less than p square less than 3 எடுத்தீங்க இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரேஷனல் நம்பர்ஸ் between 2 to 3, root 2 and root 3. கரெக்டா? எஸ் சார்.
ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் √2 and √3. ஸோ இதை Q கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க செட்டு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம G, இது நம்மளுடைய X, நம்ம Y யாருன்னா Q, ரைட்? ஸோ இப்போ Y இன்டர்செக்ஷன் G போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன செட்டு A கிடைச்சிடும். கரெக்டா தப்பா? டூக்கும் த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரேஷனல் நம்பர்ஸ், √2 √3க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஏன்னா நீங்க கொடுத்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுதான், இதுவும் ரூட்டின்ல இருக்கிற எக்ஸசைஸ் தான், ரைட்? ஸோ நம்ம செட்டு வந்து ஓப்பன், பட் இங்க கொஸ்டின் வந்து ஓப்பன்ல இல்லை க்ளோஸ்ல கேட்குறாங்க. நான் இதே இது உங்களுக்கு ஓகேன்னா அப்படியே இதே இதை இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. F ஈக்குவல் டு √2 √3. இந்த செட் வந்து என்னது? க்ளோஸ்ட் இன் ஆர். கரெக்டா? க்ளோஸ்ட் இன் ஆர். ஸோ இதே நீங்க Y கூட Qல இன்டர்செக்ட் பண்ணீங்கனாலும் திரும்ப அதே A உங்களுக்கு கிடைக்கும். F இன்டர்செக்ஷன் Y எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அதே A கிடைக்கும். Therefore A is closed. ஸோ இந்த ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்க செட் வந்து இது வந்து க்ளோஸ்டு செட்டா இருக்கனால உங்களுடைய கேபிட்டல் A ரெக்கார்டு செட்டும் வந்து என்னவா இருக்கும்னா க்ளோஸ்டு செட்டா தான் இருக்கும். செகண்ட் ஒன், இது ஓகேவா மேடம்? ஹலோ, சாரி சார், கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுங்க சார். கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. Y சப்ஸ்பேஸ், X வந்து பெரிய ஸ்பேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே சார். ஸோ ஒய்ல வந்து ஒரு செட்டை நம்ம எப்போ ஓப்பன் சொல்லுவோம்னா என்னால் எக்ஸில் ஒரு செட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஜின்னு. அந்த ஜியையும் ஒய்யையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்குது இல்லையா, இந்த செட்டை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஓப்பன் சொல்லலாம். ஏ இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒய் intersection G where G is open in X. ஓகேவா? ஓகே சார், டெஃபினிஷன். ஓகே, ரைட். அதே மாதிரி A is closed in Y if A is Y intersection F where F is closed in X. ஓகேவா? ஹோல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு க்ளோஸ்டு செட் எடுத்து அந்த க்ளோஸ்டு செட்டை நீங்க வந்து சப்ஸ்பேஸ் கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற செட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், சப்ஸ்பேஸ்ல க்ளோஸ்டு செட்னு சொல்லிக்கலாம். எல்லா ஆக்சுவலா டோபாலஜில நம்ம டிஃபைன் பண்றதே இப்படிதான் டிஃபைன் பண்றோம். சப்ஸ்பேஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா டோபாலஜில இருக்கிற எல்லா ஓப்பன் செட்ஸையும் எடுத்துட்டு அந்த சப்ஸ்பேஸ் கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற சப்செட்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்பேஸ்ல ஓப்பன் சொல்லிடுவோம். அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் புரியுது இல்லையா? ஓகே சார், இப்போ புரியுது. இப்போ நீங்க உங்க நீங்க கேட்ட செட் ஆஃப் ஆல் P such that 2 less than P square less than 3, P greater than 0, P belongs to Q. இப்படி எடுத்துக்கிறோம். செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர் சாட்டிஸ்ஃபைங் திஸ் செட்னு கொடுத்துட்டீங்க. ஓகேவா? இந்த செட் வந்து க்ளோஸ்டா காம்பாக்டா அப்படிங்கறத நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா Y இருக்கிற இடத்துல Q எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றேன். ரைட்? X இருக்கிற இடத்துல R, ஏ இருக்கிற இடத்துல ஏ தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சார் நான் இங்க கியூ பார்க்கும்போது ஸ்பேஸா பார்க்கணுமாங்க சார்? ஆமா, இங்க ஸ்பேஸா தான் நீங்க பார்க்கணும். இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க சொல்றேன். இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒய் இன்டர்செக்ஷன் எஃப் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ கிடைச்சிடும். கரெக்டா? அந்த எண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதுலயும் கிடையாது, ரேஷனல்ஸ்ல கிடையாது. √2 √3 அப்படிங்கிற எண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரேஷனல்ஸ்ல கிடையாது. தேர்ஃபோர் நீங்க ரேஷனல் நம்பர்ஸுக்கும் இந்த எஃப்க்கும் நீங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ஏ கிடைச்சிடும். இது ஓகேவா? ஓகே சார். இப்போ இந்த எஃப் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்ல என்ன செட்? க்ளோஸ்டு செட் இல்லையா? எஸ் சார், க்ளோஸ்டு செட். which implies A is closed in
ஒய், அவ்வளோதான். கரெக்டா? அதான் நம்ம தீரம் இங்க மேல அதான சொல்லியிருக்கோம். சப்ஸ்பேஸையும் ஒரு க்ளோஸ்டு செட்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற செட்டு சப்ஸ்பேஸ்ல க்ளோஸ்டு செட்டா இருக்கும். ஸோ இது நம்ம சப்ஸ்பேஸ் Q க்ளோஸ்டு செட் √2 to √3 அது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது கிடைச்சதுனால A வந்து க்ளோஸ்டு இன் ஒய்ன்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ க்ளோஸ்டுங்கிற ஆர்குமெண்ட் முடிஞ்சு போச்சா? ஓகே சார். நாட் காம்பாக்ட்ங்கிற ஆர்குமெண்ட் ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஏன்னா நீங்க ஓப்பன் கவர் கொடுத்துடலாம் இல்லையா? √2, √2 பிளஸ் √3 மைனஸ் 1/n இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் இல்லையா? இது ஒரு ஓப்பன் செட் இல்லையா? GN. இந்த GN Y கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஒரு GN டேஷ் கிடைக்குமா? இந்த GN டேஷ் எல்லாம் ஓப்பன் இன் ஒய்யா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் இன் ஆர். ஓகேவா? அந்த GN வந்து ஓப்பன் இன் ஆர். கரெக்டா? √2 to √3 மைனஸ் 1/n இது ஓப்பன் இன் ஆர் தானே? யூனியன் GN என்னவா இருக்கும்? ஆர்பிட்ரரி யூனியன் ஆஃப் ஓபன் செட் இஸ் ஓபன் சார். அது ஓப்பன் இல்ல, நான் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்கறேன். இது வந்து லெஃப்ட் எண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் √2, ரைட் எண்ட் வந்து √3 மைனஸ் 1/n இருக்கு. n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கொடுக்க போறோம். அப்ப டிஸ்டன்ஸ் டு 0, அப்ப √2 to √3. ஓகேவா? யூனியன் GN. So it is an open cover இல்லையா இந்த செட்டுக்கு, which has no finite subcover ஆர்ல. அதே மாதிரி இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த செட் இருக்கு பாத்தீங்களா Qல, அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளி Y கூட இந்த GN இன்டர்செக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப கிடைக்கிற செட்டுக்கு பேரு GN டேஷ். இதுக்கும் அதே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். யூனியன் GN டேஷ் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா A கிடைக்கும். ஸோ இந்த யூனியன் இந்த GN டேஷ் எல்லாமே வந்து ஓப்பன் இன் Q. So it has a open cover which does not have a finite subcover. So A வந்து not compact. Actually ஐடியா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா closed and bounded set but it is not compact அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிளே இதுதான். ரூடின்ல இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி எக்ஸசைஸ் பார்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து க்ளோஸ்ட் அண்ட் காம்பாக்ட் இருந்தா வந்து க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் இருந்தா காம்பாக்ட்னு, பட் இங்க வந்து என்ன பார்த்திருப்போம்னா க்ளோஸ்ட் அண்ட் பவுண்டட் பட் நாட் காம்பாக்ட். பவுண்டட்ல வந்து ஈஸியா இருக்கும், அதனால அதை பத்தி பேசாம க்ளோஸ்ட் அண்ட் காம்பாக்ட் மட்டும் கொஸ்டினா வச்சு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவு. சரி, E is not open சொல்லிரலாமா சார்? E is not open ஆ? அந்த E னா இந்த A வந்து not open சொல்லிரலாமா சார்? இல்ல A சொல்லி சார் வந்து ஓபன் தான். ஏன் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? √2 to √3. ஹலோ சார், இப்ப கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ சார் இப்ப கேக்குதுங்க இப்ப கேக்குதா? இப்ப இந்த G எடுத்துக்கோங்க, √2 to √3. இது வந்து என்னது? ஓபன் இன் ஆர். ஓகேவா? சோ இந்த G வந்து ரேஷனல்ஸ் கூட இன்டர்செக்ட் பண்ணுங்க, உங்க E கிடைச்சிடும். Therefore E is also open in Q. E is open, both closed, bounded எல்லாமே இருக்கு. ஓப்பனும் இருக்கு, க்ளோஸ்டும் இருக்கு, பவுண்டடும் இருக்கு E க்கு. இந்த ஆர்ல நீங்க சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓபன் செட்ஸ்ல தான் இருக்கு. இப்போ ஓகேவா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சுங்க சார். ஹலோ ஹலோ சார், இப்பதான் கேக்குதுங்க. இப்ப கேக்குதா மேடம்? சோ நீங்க இங்க ஆர்ல வந்து நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஓபன் செட்டை சூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறதா இருக்கு. நான் ஆர்ல ஒரு ஓபன் செட் சூஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த ஓபன் செட்டையும் கியூவையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணா நீங்க கேட்ட A எனக்கு கிடைக்குது. therefore A is open in Y தான். நீங்க நாட் ஓபன் சொல்ல முடியாது. A is open in Y. சார் அப்ப both open and closed சார்? both open and closed. ஓப்பன், க்ளோஸ்ட், பவுண்டட் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு. பட் நாட் காம்பாக்ட். ஏன்னா நான் ஓப்பன் கவர் காமிச்சிட்டேன். ஓப்பன் கவர் வித்தவுட் ஃபைனைட் சப் கவர் நான் என்னால காட்ட முடியும். therefore it is not compact.
எப்பயுமே ஹோல் சப்ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஹோல் ஸ்பேஸ் போயிடுங்க, ஆருக்கு போய் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். இந்த 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 ரெண்டு தியரத்தை தான் நான் திரும்ப திரும்ப அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ரிலேட்டிவ் ஓப்பன்னா என்ன, ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட்னா என்ன, அதை மட்டும் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகே, இது திரும்ப ஒரு எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஈஸியாக புரியாது. ஒரு 2-3 தடவை ஆர்கியூ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும். ஓகே ஓகே, வேற டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் எழுதி அனுப்புங்க, அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.